So let me start the class today, okay? So the main purpose of this class is to understand what is the compile and what is the execution, okay? And then we have a lot of languages in the world. So among the a lot of languages, we will gonna study about the C. So we will gonna study about the C, and we're gonna see the difference between the C and Python. So I'm not sure, but I believe that most of you guys are familiar with Python, I think, because sometimes Python is studied during high school ages. That's why maybe some of you guys can do the Python very well, but maybe you are not, you have no idea about C. That's why I would like to cover C at first, and then right after that, we're gonna study about the Python a little bit. So the main advantages of C language is that it has very concrete grammar structure. But in Python, the grammar structure is very loose. That's why even though you have mistake during the programming, you may not see any kinds of error messages over there. But in C programming, if you have any mistake a little bit, then you can see error messages over there. That's why as a student, if you want to study about some new programming language, maybe C might be better. That's why I would like to cover the C during this class, most likely. Okay? 자, 저희는 이 수업에서는 이제 컴파일이란 무엇인지, 여러분 프로그램 다 짠 다음에 그 프로그래밍을 실행시켜 보는 거를 컴파일한다 이렇게 말하는 거를 아마 선배님이나 아니면 학원에서나 아니면 고등학교에서나 들었을 거예요. 다 짠 다음에 딱 실행시키면 야, 컴파일 해봐 이렇게 말을 합니다. 컴파일의 사전적인 정의는 번역을 한다는 뜻이에요. 근데 그 용어를 여기 왜 쓸까라는 것과 그다음 execution, 실행시킨다라는 것에 대한 의미를 알아보려고 합니다. 프로그램을 다 짰으면 이 컴퓨터 보고 야, 내가 지금 다 짰으니까 네 한번 실행해봐 라고 말을 해줘야 될 거 아니에요. 그렇죠? 그 과정이란 무엇인가를 알아볼 것이고요. 그리고 굉장히 많은 랭귀지들이 있습니다. 굉장히 많은 컴퓨터 랭귀지가 있는데 옛날에 농담처럼 제가 고려대학교에서 석사를 할 때 그 석사 졸업할 때 영어 시험을 봅니다. 물론 토익으로 대체가 되긴 하는데 근데 토목공학과 박사하던 고등학교 선배가 있었어요. 고등학교 선배가 저한테 오더니 야, 박사는 제2외국어도 해야 돼. 그러길래 와, 박사들 얼마나 바쁜데 프랑스어, 독일어 이런 거 배우나 그랬는데 갑자기 저한테 오더니 근데 C 언어가 있어 이러는 거예요. 아니 C 언어가 제2외국어예요? 내가 깜짝 놀라가지고 C 언어를 왜? 그랬더니 공대생을 위한 트릭인가? 막 그랬더니 근데 알고 보니까 없더라고요. 저를 속인 거였는데 저 놀려먹으려고. 무슨 말이냐? 이 말을 왜 하냐면 언어라는 이름을 붙였잖아요. 그죠? 언어. 컴퓨터와 나와 대화하기 위한 수단이에요. 여러분이 프랑스 사람이랑 대화를 하고 싶다면 프랑스 말을 할 줄 알아야 되겠죠? 아니면 그 사람이 한글말을 할 줄 알든지 아니면 둘 같이 영어를 쓰든지 뭔가 이렇게 공통된 랭귀지 스트럭처가 있어야지 서로 대화가 될 거예요. 맞습니까? 그렇기 때문에 우리가 컴퓨터에게 일을 시키려면 뭐 컴퓨터가 나한테 뭔가 할 말은 없을 것 같고 내가 컴퓨터한테 할 말이 되게 많을 것 같은데 내가 컴퓨터한테 무슨 일을 시키고 싶으면 내가 프로그래밍 언어라는 걸 통해서 얘한테 말을 시켜야 돼요. 맞죠? 근데 그 말이 여러 가지 종류가 있어요. C 언어도 그 중에 하나고요. 자바라는 언어도 있고요. 파이썬도 있고요. 그리고 뭐 루비, 멜렉 이 순간에도 새로운 언어를 만들어낼 수 있습니다. 그리고 여러분이 컴퓨터 공학과라면 컴파일러라는 수업이 있고 우리 전기전자공학부에서는 코드 최적화라는 수업이 있습니다. 김선욱 교수님께서 가르치시는 그런 수업을 들으면 저런 컴파일러를 만드는 법을 배워요. 그러니까 과로 따지면 도고동문학과, 불어불문학과가 아니라 언어학과 약간 이런 개념 그런 과목도 있습니다. 즉 컴파일을 한다는 건 내가 컴퓨터가 알아들을 수 있게 코드를 다 짰으면 컴퓨터한테 주는 행위예요. 너 이거 보고 내가 시킨 대로 내 코드 짠 대로 좀 동작을 해야겠어 라고 주는 게 바로 컴파일이라는 과정이 되겠습니다. 근데 하고 많은 언어 중에서 왜 C를 쓰느냐? 아까 말씀드렸지만 C는 굉장히 콘크리트한 견고한 문법 구조를 가지고 있어요. 파이썬 써보신 분 알겠지만 파이썬은 굉장히 문법이 루즈합니다. 조금 미스테이크가 있어도 에러를 잘 출력하진 않아요. 이렇게 말하면 잘 모르겠죠. 왜냐면 비교를 한 적이 없으니까 파이썬을 할 줄 알아도. 하지만 일반적으로 뭐라고 말하냐면 C는 정말 함수 제공도 잘 안 되고요. C는 진짜 처음부터까지 하나하나 내가 다 손으로 코딩을 해줘야 돼요. 그렇기 때문에 조금 더 배우는 입장에서 여러분이 현업에서 회사를 다니거나 할 때는 전 무조건 파이썬 쓰라고 할 건데 배우는 입장에서는 C를 배워야 되는 이유가 문법적으로 하나하나 꼼꼼하게 따지는 습관을 기를 수도 있고 그리고 함수가 내가 만약 편미분을 하는 함수를 만든다 그러면
그거를 내 손으로 다 짜는 게 C고 파이썬은 편미분하는 라이브러리 찾아다 그냥 갖다 붙이면 돼요. 그러니까 프로그래밍을 공부하는 입장에서는 C가 조금 더 많은 익스피리언스를 할 수 있다. 라는 관점에서 가르칩니다. The other reason why we need to study about the C is that C is the fundamental language who is talking with the hardware itself. In Python, you don't need to worry about the hardware at all. In Java, you don't need to worry about the hardware at all because Java has virtual machine. But however, only C considers the hardware-related features. That's why I recommend you to study about the C. Because you are in electrical engineering department. In addition to that, in operating systems such as Linux and Unix, these are fundamentally implemented by C. That's why if you want to be high-level programmer, then you need to understand the C at first. Okay? 제 영어가 좀 비루하네. 오랜만에 강의하다 보니까. 그 C를 또 배워야 되는 이유 두 번째는 뭐냐면 C는 아까 뭐라 했지 영어로? C는 하드웨어 언어예요. 하드웨어 언어. 뭐냐면 여러분은 이제 2학년이 되면 논리회로 배우시죠. 디지털 시스템 배우시죠. 그렇죠? 2학년 학생들 디지털 시스템 배우고 이런 언어들을 배우는데 다 하드웨어 관련된 부분들이 있잖아요. C는 하드웨어와 밀접하게 관련된 언어예요. 그런데 C 말고 여러분이 들어봤을 법한 언어들, 파이썬, 자바 이런 거는 소프트웨어만 생각하면 돼. 하드웨어는 고려할 필요 없어. 특히 파이썬은 그렇고요. 자바는 어떠냐? 자바는 누가 만들었냐면 제임스 고슬링이라는 분이 만들었습니다. So let me introduce more details about the Java. Java is fundamentally originally designed for only software on top of the embedded electrical systems. So in embedded electrical systems, you have various types of the processor. So you need to think about the various types of processor every single time. It's not easy at all. That's why the developer of the Java, James Gosling, define one structure that is called virtual machine. So you made virtual machine at first. The virtual machine will take care of all the processors by itself, and then on top of that, the programmers are doing the programming. That's why programmers does not need to worry about the processors. Programmers are only play on top of the virtual machine. That's why programmers does not need to worry about the hardware. That's why we are saying that Java is a pure software-based language. Okay? 자. 자바는 뭐냐면 여러분 혹시 자바 한번 써보신 분? 자바라는 언어 써보신 분? 없죠? 요새는 안 배웁니다. 저희 때는 자바의 세상이었어요. 모두 다 자바. 1학년 때 자바 배워서 4학년 졸업할 때까지 자바만 했어. 자바라는 언어를 배우면 깔잖아요. 이 컴파일러에서 깔면 벌철 머신하게 깔려요. 가상의 머신. 이게 왜 있느냐 하면 자바는 맨 처음에 만들 때 제임스 고슬링이라는 분이 만들었습니다. 그분이 만들 때 어떤 컨셉을 만들었냐면 야, 내가 만든 이 랭귀지는 어떤 목적이냐 하면 이 프로젝터, 이 여러분 뭐 시계, 전자시계, 핸드폰 이런 인베디드, 즉 일반적인 컴퓨터에서 돌아가는 게 아니라 이런 전자기기에서 돌아가는 소프트웨어를 만들고 싶어. 그러기 위해서 자바를 만들었어요. 참 취지는 좋죠. 근데 문제는 뭐냐면 그 프로세서마다 그런 기계들마다 얼마나 다양한 프로세서들이 있겠어요. 그렇죠? CPU가 인텔 것만 있습니까? AMD도 있고 삼성도 만들고 다 만들잖아요. 그렇죠? 그 모든 세상에 있는 CPU 스펙을 다 맞춰주면서 하드웨어를 고려하면서 어떻게 코딩을 해요? 다 죽으란 소리지. 그렇죠? 그래서 제임스 고슬링이 생각을 하다가 벌철 머신, 가상의 머신을 만들자. 얘가 그 호수에 백조가 떠 있으면 다리는 열심히 움직이고 있지만 우리 눈에 볼 때는 되게 평온하다 뭐 이런 말 있지 않습니까? 그것처럼 이 벌철 머신이 딱 떠가지고 중간에 떠가지고 얘가 그 밑에 있는 하드웨어 프로세서를 다 맞춰줘요. 그래서 가상 머신을 깔면 뭐가 이렇게 로그가 막 올라가. 이게 뭐냐면 전 세계에 있는 프로세서 스펙이 다 로딩이 되고 있는 거예요. 얘가 다 맞춰줘. 그럼 소프트웨어 엔지니어는 뭐 합니까? 그 위에서만 코딩하면 돼. 밑에는 생각할 필요 없다는 거지. 이게 벌철 머신의 기본 개념이었어요. 그래서 자바 벌철 머신, 그래서 줄여서 JVM 이렇게 부르는데 그래서 그런 개념이 있기 때문에 자바는 하드웨어를 직접적으로 컨트롤하지 않아요. 소프트웨어만 보는 거야. 그리고 여러분 나중에 제가 잠깐 시간이 되면 설명드렸지만 객체 지향이라는 컨셉을 탑재하고 있기 때문에 컴퓨터과에서 배우는 소프트웨어 공학이라는 과목에서 배우는 모든 소프트웨어의 대용량 설계의 가장 근간이 되는 언어가 되겠습니다. 나중에 여러분이 프로그래머가 되겠다는 마음이 생기시면 자바라는 언어에 대해서 배우실 일이 있을 거예요. 여기서 우리가
자바는 제임스 고슬링이라는 분이 만들었다고 그랬습니다. So I told you that Java is fundamentally developed by the James Gosling in the middle of the 1970s. So I would like to introduce a little bit more about the James Gosling. Okay? 자, 근데 제임스 고슬링이라는 분이 1970년대인가 80년대 만든 언어인데요. 어떤 분이 파이썬을 쓸 줄 아시는 분 혹시? 예, 그쵸. 몇 분 있으실 거예요. 파이썬은 누가 만들었냐 하면 파이썬도 비슷한 스토리가 이거보다 좀 스토리가 약해요. 좀 세게 약한데 파이썬은 귀도 반 로썸이라는 사람이 1994년인가 5년에 만들었어요. 제가 99학번인데 2학년 때 옆에 있던 리눅스 동아리 애들이 저는 이제 웹 데이터베이스 동아리였는데 저한테 오더니 우리 방학 때 파이썬이라는 새로 나온 언어를 공부할 건데 같이 공부하지 않을래? 그러길래 방학 때 술 먹고 놀고 과외해야 되는데 딱 가서 이제 옆에서 세미나하고 구경을 했었는데 문법이 너무 엉성한 거예요. C에 대비해서. 파이썬 해보신 분은 알 겁니다. 나중에 파이썬도 가르쳐 드릴 건데 오늘 이 슬라이드에 파이썬도 있어요. 문법이 너무 간단한 거예요. 그래서 너무 좀 당황스러웠어요. 저렇게 어떻게 코딩을 하지? 이런 생각이 들 정도로 굉장히 간결하고 쉽게 만든 언어인데요. 왜 만들었냐 하면 크리스마스 때 학부생이 만들었습니다. 학부 3학년 학생이 만들었는데 처음 만들 때는 크리스마스 때 여자친구도 없고 할 일도 없어서 만들었다라고 진짜 모든 파이썬 책에 1장에 써 있는 말입니다. 이렇게. 예, 그것처럼 컴퓨터 언어를 만든다는 건 별 어려운 게 아니에요. 사람의 언어처럼 체계가 완벽한 것도 아니고 그리고 파이썬이 맨 처음 생겼을 때는 문법이 굉장히 엉성한 구조였기 때문에 굉장히 가볍게 실행을 할 수 있는 언어다라고 그런 컨셉으로 만들었습니다. So I made a quick introduction to Python as well now. It was developed by the Guido van Rossum. It is very lightweight programming language which is easy to understand and easy to use. That's why most likely many students are studying about the Python nowadays. Okay? 근데 파이썬이 지금 이렇게 막 뜬 이유 중에 하나는 뭔지 아십니까? 라이브러리 지원이 잘 돼서 딥러닝 하는 학생들 있지 않습니까? 요새 AI나 데이터 사이언스 시대의 필수 언어가 파이썬이라고 그래요. 문과들도 다 배우는데 파이썬은 정말 배우고 싶고 문과 학생들도 다 할 수 있고 근데 그런 이유가 뭐냐면 걔네들이 라이브러리 지원이 잘 돼요. 라이브러리란 무엇이냐면 내가 C는 함수 하나를 내가 다 만들어줘야 돼. 편미분하고 싶어? 그럼 편미분 함수 내가 만들어야 돼. 하나하나. 다 만들어야 되는데 파이썬은 이미 다 만들어져 있고 그걸 갖다가 쓰면 돼요. 도서관처럼 생긴 책을 모아놓은 것처럼 함수를 모아놓은 구조가 있는데 그래서 라이브러리라 부르는데 함수 모아둔 곳에서 도서관에서 책을 검색하듯이 내가 필요로 하는 함수를 갖다 쓰기만 하면 돼. 파이썬이 이렇게 생겼습니다. 그래서 파이썬은 코드도 굉장히 짧고 굉장히 대부분의 함수가 구현이 되어 있기 때문에 쉽게 쓸 수 있어요. 그래서 딥러닝 같은 거 코드 구현할 때도 C로 구현하라 그러면 폭동이 날 텐데 저기 파이썬을 구현하면 20라인이면 다 구현합니다. AI 같은 것도 대학원생들 쓰는 코드도 그 정도로 쉽게 만든 게 파이썬이다. 그래서 요즘에는 저는 배울 때는 C로 배우시되 이번 학기가 끝나면 파이썬을 많이 쓰시는 것도 좋다라고 생각합니다. So the reason why the Python is so popular nowadays is that it has a lot of libraries which can support various types of the functions. So if you want to implement one function in C programming, then you have to implement it by yourself one by one. However, in Python, you don't need to do that. Just import the library and take some functions from there. That should be enough. Okay? That's why the code size is very short and easy to understand. 자, 이제 본론으로 들어가겠습니다. So let me get into the main body of this lecture. Okay. So in the language in the world, we can distinguish between left-hand side and right-hand side. Left-hand side is just natural language. Right-hand side is for the formal language. Okay. 자, 우리 세상에 있는 언어는 두 가지로 나뉩니다. 왼쪽에 있는 natural language, 자연어, 오른쪽에 있는 formal language입니다. 여러분 인공지능에 관심 있으시면 인공지능의 많은 분야 중에서 자연어 처리라는 분야를 들으셨을 텐데 그 단어를 맨 처음 들었을 때 저는 무슨 생각을 했냐면 언어면 언어지 자연어는 뭐냐 사람이 쓰는 언어면 언어지 자연어는 뭐냐 근데 자연어라 부르는 건 컴퓨터 하는 애들만 자연어라 불러요. 그런 용어를 써요. 왜냐? 컴퓨터 언어와 구별을 해줘야 되니까. 솔직히 컴퓨터 언어라는 컨셉이 없는 사람들은 굳이 사람이 쓰는 언어를 언어라고 말하지 자연어라고 말하지 않잖아요. 그렇죠? 근데 자연어라는 용어 자체가 있다는 거가 뭘 의미하냐면 사람이 쓰는 언어 외에 다른 언어가 있다는 것인가? 라는 의미가 되겠죠. 그래서 우리는 formal language라고 부릅니다. 형식 언어라고 부르는 건데 이거는 컴퓨터의 언어를 말해요. 왜 이렇게 나눠 부르냐? 컴퓨터는 융통성이란 하나도 없는 애거든요. 그렇죠? 컴퓨터는 그냥 계산기입니다. 그래서 걔한테 일을 시키려면 내가 프로그램을 해서 내가 사람에게 일을 시키려면 오늘 아침에 조교 학생 불러다가 노트북 세팅하고 마이크 내가 가져왔지. 조교 노트북 세팅 시키는 걸 부탁할 때에는 제가 말로 하죠.
오늘 아침 9시 반까지 꼭 와서 노트북 세팅 부탁드려요 하면 저 연구실 5층에 있는데 5층에서 노트북 가지고 내려와서 세팅해주고 다시 올라가죠. 11시 반이 돼서 실습이 할 때 되면 또다시 내려올 겁니다. 근데 그 학생에게 이렇게 제가 조교를 하기 위해서 뭘 해야 된다고 말을 하는 건, 그리고 여러분한테 숙제를 설명해 주는 건 이건 사람의 말로 하는 거예요. 맞습니까? 근데 제가 오늘 여기 서가지고 엄청나게 많은 말을 하고 있는데 이 중에서 국문법에 맞는 말이 몇 단어나 될까요? 몇 문장이나 될까요? 없죠. 별로 없을 겁니다. 제가 하는 말 중에서 구국 문법에 정확하게 맞는 말은 별로 없지만 여러분 다 알아듣고 있잖아. 그쵸? 그거는 여러분도 융통성이 있고 나도 융통성이 있어서 그래. 서로 사람이니까. 그쵸? 그런데 또 두 번째. 자, 또 저는 여러분 제가 지금 지역 방언을 쓴다고 생각하십니까? 전 아버지가 군인이라서 엄청나게 전학을 많이 다녀서 말을 오래 하다 보면 여러 지역의 사투리가 다 섞여 있어요. 중학교만 5군데 다녔습니다. 막 이렇게 다녔는데. 그런데 저는 주로 쓰는 사투리가 있습니다. 메인 사투리. 저는 몰랐는데, 전 전혀 몰랐는데 제 와이프가 얘기해줘서 알았어요. 서울 사투리라고 아십니까? 서울 사투리? 그러니까 거지라고 안 하고 그지. 뭐뭐 하거든요. 이렇게 그 말투를 제가 쓰거든요. 이게 서울 사투리래요. 여러분도 아마 서울에서 오래 사셨으면 그래서 사투리 쓰는데 저희 어머니가 그걸 쓰시거든요. 서울 분이시라. 그래서 내가 사투리를 쓰는구나. 서울 지역, 근데 사투리 표준의 정의가 서울에 사는 중상층 아닌가? 어쨌든 사투리를 쓴다는 걸 그때 알았어요. 제가 방언을 쓴다는 걸. 물론 거의 안 나긴 하지만, 근데 여러분들도 아마 지역 방언을 쓰시는 분들이 있을 거예요. 부지불식간에. 그렇다 하더라도 친구분들이 여러분 말을 알아듣는데 별로 불편한 게 있나요? 없죠. 사람이라는 건 이렇게 서로서로 플렉서블해요. 융통성이 있어. 컴퓨터는 절대 그렇지 않습니다. 그래서 이렇게 두 개를 나뉘는 거예요. 왼쪽은 내추럴 랭귀지, 사람의 쓰는 언어. 오른쪽은 포멀 랭귀지, 사람의 쓰는 언어의 특징이 뭐냐면 사람과 사람과의 대화이기 때문에 플렉서블하고 우리가 융통성이 있다. 포멀 랭귀지는 뭐냐면 컴퓨터 프로그램 언어예요. 그렇기 때문에 우리가 컴퓨터에게 일을 시키려면 컴퓨터는 융통성이 없으니까, 그리고 컴퓨터는 판단이라는 걸 하지 않으니까 제가 프로그래밍을 제 의도대로 제가 아주 잘 짜서 얘한테 최대한 맞춰줘야 돼. 얘가 나를 맞춰줄 수 없잖아. 컴퓨터가 나를 맞춰줄 수 없어. 그렇기 때문에 내가 최대한 컴퓨터에게 맞게 코딩을 잘 해줘야 됩니다. 문법에 맞게. 예. So here I just made some explanation about the difference between the natural language and formal languages. In natural languages, that is all talking about the human languages. That's why even though I'm talking a lot in front of you today, most likely some sentences are broken in terms of the grammar. However, you guys can understand what I'm talking about exactly because you have flexibility, I have flexibility. That's why we can understand to each other. However, in formal languages, in computer programming, the computer has no flexibility at all. That's why you have to be careful about the grammar when you are doing the programming. That's what I want to say here. Okay? 자, 여러분 신문에 보시면 여러분 사회면에 가끔 MIT의 노엄 촘스키라는 분이, 이런 사회과학에 관심 많으신 분은 아는 이름일 거예요. 촘스키라는 분이 MIT 교수님이 나오셔가지고 할아버지인데 나와서 막 우리나라 정치 사회에 대해서 막 비판하고 막 그런 글을 본 적 있으신 분 있을 겁니다. 신문지나 인터넷에서. 촘스키라는 분이 굉장히 유명한 분인데요. 그분이 그렇게 사회 비평을 많이 하시기 때문에 정치학자나 사회학자로 알고 계시는데 촘스키가 언어학자예요. 촘스키가 MIT 언어학자인데 MIT는 문과도 수학시킨다 그래서 Mathematics Institute of Technology라는 별명이 있는 학교인데, MIT에서 있는 촘스키라는 언어학자가 뭘로 유명하느냐? 저 포멀 랭귀지라는 걸 처음 정의하신 분이세요. 컴퓨터 프로그램 언어에서. 예, 어쨌든 그렇습니다. 자, 그럼 컴퓨터 프로그램 언어니까 아까 말했던 C, C++, Java, Python, JavaScript 이런 언어들이 다 formal language다. So here I just make a quick introduction about the examples of the formal languages. You can see C, C++, Java, Python, and JavaScript. Okay? 아까 자바에 대해 설명드렸는데요. 자바는 뭐 그렇게 하드웨어 인디펜던트하고 하드웨어에 전혀 상관이 없이 벌처 머신을 운영하고, 그리고 객체 지향이라는 개념을 가지고 있다고 했는데, 저 C, C++, 자바 저 세 개의 언어가, C는 하드웨어의 디펜던시가 있는 고전적인 언어고 프로그래밍 언어의 거의 최초급이라 보시면 돼요. 쟤를 기본으로 해서 다 프로그래밍 언어가 만들어졌어요. 그리고 아까 그것도 설명 안 했다. C를 영어로 말했는데 C를 배워야 되는 이유가 두 번째. 이게 하드웨어 언어이기 때문에 여러분은 전전이기 때문에 하드웨어를 할 줄 알아야 되잖아요. 그렇죠? 컴퓨터과 애들은 솔직히 소프트웨어만 하고 사는 애들이니까 상관이 없을 수도 있어요. 걔네들은 파이썬을 바로 배워도 좀 괜찮다고 생각하는데 우리는 하드웨어를 좀 알아야 돼. 여러분 나중에 반도체 하고 싶은 사람 이 중에 굉장히 많을 수도 있는데 그러면 하드웨어를 알아야 돼요. 그리고
그렇기 때문에 하드웨어에 관련된 프로그래밍 언어가 C이기 때문에 저는 C를 가르치는 걸 선호합니다. 전전에서는. 두 번째, 여러분 컴퓨터과들이 1학년 때 파이썬 혹시라도 배운다 할지라도 전 모르는데 뭘 배우는지 요새 3학년이 되면 운영체제라는 과목을 배워요. 그럼 여러분 컴퓨터에 있는 윈도우라든지 리눅스라든지 그런 이런 컴퓨터를 운영하는 소프트웨어에 대해서 배우거든요. 대표적인 운영체제인 리눅스는 C로 구현이 되어 있어요. C를 모르면 실습을 전혀 할 수가 없어요. 그러니까 파이썬으로 만든 운영체제는 제가 본 적이 없습니다. 그래서 C로 운영체제를 만들기 때문에 걔네들도 1학년 때는 파이썬을 배웠다 할지라도 눈물을 흘리면서 3학년 때 되면 C를 다시 하긴 해야 돼요. 피해갈 수가 없습니다. 아시겠죠? 운영체제나 그런 하드웨어를 알려면. 근데 C랑 자바는 알겠어. 그럼 C++는 뭐냐? C의 업그레이드 버전인데 쟤는 뭐냐면 자바의 어려운 점과 C의 어려운 점을 다 가지고 있어요. C의 어려운 점은 우리 중간고사 이후에 정말 토 나오게 할 포인터가 C의 최대의 난관이에요. 저도 C 배우다 포인터 때 포기했는데 그런데 자바는 객체 지향을 이해하는 게 너무 어려워요. 근데 C++은 객체 지향에다가 포인터까지 가지고 있습니다. 아주 그냥 난리가 납니다. 그래서 저 세 개 언어 중에서 제일 어려운 게 뭐냐? 그럼 C++이 제일 어렵습니다. 근데 저희도 C++을 객체 지향을 가르쳐 드리면서 약간 맛을 볼 거예요. 왜냐? 자바처럼 객체 지향을 알았고 포인터도 알았으니까 C++는 한번 맛은 봐야지. 그쵸? 예, 그렇습니다. So here in formal languages, you can see three types of the language, major languages. The first one is C, second one is C++, last one is Java. So C is fundamentally hardware dependent programming language. In addition to that, you might be in trouble when you study about the pointer because it's very easy to, it's not easy to understand. That's why it's not easy at all. That's why pointer is the hot topic in C programming languages. But in Java, you need to be careful about the objective-oriented programming. But in C++, it has both of them. That's why it's one of the most difficult languages in the world. But we're gonna study about that maybe in the end of this class, okay? 자, 이 학기의 마지막에 한 기말고사 때쯤에 잠깐 배우게 되지 않을까 싶습니다. 이거 좀 어려운 내용이라서 잠깐 이거 말만 하고 있는데 이거는 굳이 기억할 필요 없어요. 제가 첫 번째 연도, 두 번째 연도 때 이거로 시험 문제를 한 번씩 내봤는데 맞는 학생이 거의 없는데 어쨌든 C나 C++ 같은 언어, 자바 같은 언어는 저 왼쪽에 해당 사항이 있고요. 파이썬은 오른쪽에 해당 사항이 있어요. 왼쪽, 오른쪽의 차이가 뭐냐? 저렇게 어렵게 써니까 모르겠고 저 위에 타이틀만 기억하시면 됩니다. 컴파일러는 뭐냐면 자, 이게 컴퓨터야. 이 앞에 저 컴퓨터가 있어요. 저 컴퓨터예요. 저 컴퓨터한테 내가 일을 시키고 싶어. 그럼 내가 프로그램을 막 짜. C 언어로 짜. 그러면 컴파일 하면 내가 바로 쟤한테 가서 야, 김중원이 너한테 뭐 하래? 이렇게 말하는 게 아니에요. 뭘 만드냐면 이 코드를 짠 다음에 컴파일 언어는 기계어로 변환을 해줘. 기계어로 만들어줘. 기계가 이해할 수 있는 기계어로 0101 기계어. 그러니까 컴파일이에요. 번역을 해준다는 거지. 내가 김중원이 쓰는 말은 C야. 컴퓨터가 쓰는 말은 기계어야. 0101밖에 모르는 바보야. 그러면 내가 C로 프로그램을 해서 컴퓨터가 알아먹을 수 있는 기계어로 바꿔주는 것. 그 기계어의 뭉치가 실행 파일이라고 부르는 겁니다. exe 파일. 아까 컴파일 앤 익스큐션을 썼죠. 타이틀에. 저 익스큐션, 저 exe 파일이에요. 익스큐션. 즉 뭐냐면 컴파일이라는 건 나는 C밖에 몰라. 컴퓨터는 기계어밖에 몰라. 기계니까. 그러면 내가 컴퓨터에게 일을 시키려면 내가 C 언어로 코드를 짜서 기계어로 만들어줘야지. 그 기계어의 집합이 실행 파일이라는 파일이에요. exe 파일. 실행 파일을 만들어주면 그럼 그걸 기계한테 던져줘. 에이, 가져. 그럼 얘를 전자레인지에 탑재하고 여러분 핸드폰에 들어가고 여러분의 뭐 자동차에 들어가고 그럼으로써 거기서 동작을 하면 되는 거예요. 그럼 더 이상 내가 만든 C로 만든 이 파일은 필요가 있다 없다? 없어요. 이게 근본적인 차이야. 코드를 없애도 돼. 다시 한번 디버깅해서 고쳐가지고 기능을 업그레이드해서 다시 한번 기계어로 만들어서 탑재하려는 용도가 의도가 있지 않는 이상 나는 기계어의 집합을 만드는 게 목적이었으니까 저 컴퓨터가 알아먹을 수 있는 기계어의 집합까지 만들어줬으면 내가 만들었던 C 코드는 더 이상 필요가 없어. 버려도 돼. 그런데 여러분 파이썬 해본 학생이 한 분 있었는데 파이썬 한 학생은 저 오른쪽 인터프리터 언어입니다. 파이썬은 코딩을 하면 뭔가 이걸 실행시키려면 그 코드가 항상 필요해요. 코드가 없어지면 더 이상 실행을 할 수가 없어. 맞죠? 그건 뭐냐면 얘는 기계어의 집합을 만들지 않아. 나는 요거를 해석을 해서 바로 저 기계의 귀에다 때려줍니다. 야, 김중원이 말이야. 너 뭐 하래? 덧셈 하래? 뺄셈 하래? 바로바로 얘기해주고 실행 파일을 만들지 않아요.
그게 차이예요. 아시겠죠? 그러니까 얘는 항상 일을 시키려면 소스 코드가 필요하고 C 언어는 항상 그럴 필요가 없다. 기계어의 집합인 실행 파일만 만들면 그 이후는 아무것도 아니다 라고 생각하시면 되겠습니다. 어렵나요? 어렵죠. 그래서 그냥 교양으로 뭔가 다르다더라 정도만 일단 이해해 두시면 되겠습니다. So in this slide, I would like to distinguish between the compilation and interpretation. Okay. So in C programming and Java programming, when you do some program here, and then you have to compile this one to make the execution file. Then execution file is the set of machine type languages. That's why when the computer has this file, then the computer can execute immediately. For example, when you make an exe file, execution file, then you can put this one in your smartphone, you can put this one into your car, you can put this one into your electric watch. Then you're gonna execute immediately. That's why this is kinds of the compilation from the C language into the machine type language. Okay, but interpreter, you can imagine the Python. When you do some Python programming, then you can learn this one or execute this one, then you can immediately see the result here. However, you always need your source code because it cannot make the execution file error. Okay, that's the main difference between the compilation and interpretation. Okay. 자, 뭐 이거 다 어려우니까 다 빼고, 예. 자, 이제 이게 중요한 거죠. 자, 여러분, 프로그래밍을 잘하는 법. 자, 프로그래밍을 잘하는 법에 대해서 설명을 드리겠습니다. 자, 컴퓨터 프로그래밍 수업을 들으시면, 저는 대학교 4학년 내내 들었던 말인데, 저는 대학교를 공부를 못해서 5년을 다녔습니다. 저희 부모님은 등록금 1년치를 땡겨먹고, 한 줄 아시지만, 10학기를 다녔어요. 재수강을 많이 해서. 근데 딱 대학을 다니면서 5년 내내 들었던 소리가 뭐냐면, 남의 코드 베끼지 마라. 맨날 숙제로 프로그램에서 내야 되니까 남의 코드 베끼지 마라. 근데 회사에 가시면 절대 그렇지 않습니다. 회사에 가시면 혼자서 모든 걸 다 바닥부터 구현하지 않거든요. 그렇죠? 팀으로 일하잖아요. 여러분이 삼성에 가시거나 LG에 가시거나 현대에 가시거나 그렇기 때문에 다른 사람 입장 코드를 보고 빠르게 이해를 해서 내가 그 안에 해야 될 일을 빠른 시간 내에 하는 게 제일 중요해요. 그렇죠? 그렇기 때문에 저는 다른 사람 코드를 많이 보는 게 좋다고 생각을 합니다. 하지만 평가를 해야 되고 배우는 입장에서는 본인이 많이 짜야겠죠. 그래서 여러분이 요즘에는 저는 고려대 오기 전에 이전에 있던 학교에서는 컴퓨터공학과 교수였는데 그때는 그 학교는 어땠냐면 대학교 1학년에 입학을 하잖아요. 그럼 GitHub 코드 있죠. GitHub 링크를 만들려고 그래요. 그걸 가르쳐줘. 교양 시간에. 4년 동안 숙제한 거나 뭐 이런 걸 다 관리하라고 시켜요. 왜냐하면 네이버 같이 소프트웨어 회사는 그 입사할 때 그 Git 링크를 요구한대요. 근데 그건 막판에 가서 그 올린 로고가 다 남으니까 막판에 가서 올려봤자 소용없습니다. 저학년 때부터 꾸준히 해왔던 로고가 남으니까. 그럼 그걸 보면 이 학생이 얼마나 진심인지를 알 수 있는 거지. 그렇죠? 그래서 그런 거를 시켰던 기억이 납니다. 그러니까 근데 단점 뭐냐면 학생들이 자기 숙제하고 했던 거 올리니까 소스 코드가 돈다. 족보가 돈다. 이게 단점인데 어쨌든 그런 거를 관리하는 사람도 되게 많아요. 그래서 여러분들도 뭐 프로그램에 관심 있으시면 그런 거 하나 만들어서 자기 포트폴리오를 관리해도 괜찮은데요. 그래서 남의 코드를 그런 깃 같은 데 돌아다니면서 많이 보는 것도 좋고요. 많이 구경을 하셔야 됩니다. 예, 많이 구경을 하셔야 돼요. 그리고 C 언어는 여러분 태어날 때 첫날 얘기했지만 엄마에게 한국말을 배울 때 엄마가 내가 지금 말하는 것 중에서 이거는 명사야, 뭐 이 부분은 동사야, 이거 조사인데 뭐 어미 변화가 있을 수 있단다 이런 거 안 배우잖아요. 그렇죠? 엄마한테 엄마 하는 말 따라 하다 보면 한국말 배우는 거 아니겠습니까? 프로그램도 마찬가지예요. 여러분이 저랑 같이 코딩하는 걸 같이 따라 하다 보면 그러면서 절대적인 시간이 많이 늘어나면 잘하는 겁니다. 코딩은 위에서 아래로 연역적으로 배우는 게 아니라 여러분이 경험치가 쌓여서 노하우가 쌓이면 잘하게 되는 약간 귀납적인 방식의 학습입니다. 다른 전공과는 좀 틀린 어프로치를 가지기 때문에 이거를 뭐 도서관 가서 형광 패치고 소스 코드 프린트한 다음에 형광 패치로 공부해서는 절대 늘지 않는다라는 거 아시면 좋겠습니다. So I just make some notice about how to study about the programming, how to be a good programmers. So in order to be a good programmers, you have to look at source code a lot. So every single time in programming language classes, I may say that please do not see the other student's code because you should not do the copy from the code. However, in industry, when you are graduated, you may be in the industry, then when you are doing the programming, you will gonna do the programming all together. So in that case, you have to understand the other party's programming style, and then you have to put your own implementation inside there.
That's why understanding the other guy's program is very important in the industry. That's why my recommendation is that please look at the other code a lot. Okay? So after getting some experience over there, then you will be a good programmer. Okay? In addition to that, you have to do programming by yourself. Okay? That's the good point. When you print out the code, when you are doing the highlight over there, it's not enough at all. You have to do by yourself. It's very important, okay? Because programming is kind of the human language. That's why experience is very important, okay? 영어도 마찬가지죠. 여러분 아무리 영어 문법 하루 종일 공부해봤자 교환학생 한번 갔다 온 것보다 못하죠. 그 이유가 뭐죠? 가서 직접 경험해보고 자기 말을 많이 해봐야 느는 게 영어이기 때문에 그렇습니다. 자, 그런데요. 자, 그래서 저희 수업은 말로만 설명하지 않습니다. 저 비대면일 때 정말 좋았던 게 제 방에 쾌적하게 앉아서 모니터 한쪽 쉐어하고 앉아서 코딩하면 너무 좋았는데 이제부터는 서서 해야 되니까 좀 당황스러운데 익숙하진 않지만 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분 저 컴퓨터 앞에 있으시죠? 근데 뒤에 계신 분들 잠깐만 지금 우리가 30분 지났으니까 오늘은 코드가 되게 짧으니까 뒤에 계신 분들도 일단은 눈으로 보시고 저 링크로 들어가면 저런 화면이 보이니까 저기에서 내가 코딩을 할 수 있구나 라는 걸 알았으면 좋겠어요. 자, 말씀드릴게요. So, this is, we will gonna understand, we have to understand where we have to do the programming, okay? 그리고 제가 코드 같은 걸 제공하는 경우도 있습니다. 왜냐하면 수업 시간에 저랑 같이 코딩을 하시면서 같이 수업을 듣기 때문에 학생들이 비대면 때 어떻게 요구를 했었냐면 지금 오늘 수업 시간에 짠 코드를 공유해 줄 수 있으실까요? 라는 말씀하셨는데 저는 어떻게 하느냐 프로그래밍을 싹 긁어서 깔끔하게 정리해서 올려드리지 않고 캡처해서 올려드립니다. 캡처해서 왜 캡처해서 올려주냐? 네 손으로 짜봐라. 아까도 말했듯이 자기 손으로 해봐야 되니까 너 손으로 짜봐라 이 컨셉인데 그래서 캡처해서 올려드리는 경우가 많을 겁니다. So during the class, I may do some programming with you guys. So in that case, after the class, I will gonna share all the source code with you, but I will not give you the file itself. I will give you the screenshot to you because you have to do your programming by yourself. 자, first of all, 자 처음으로 자 이제 C 랭귀지를 하는 방법은 뭐냐면 제가 여러 군데 에디터를 찾아봤어요. 꼭 이걸 쓸 필요는 없지만 이것도 하나의 옵션이더라고요. 저 링크를 저 강의 교환이 지금 블랙보드에 있는데요. 저 파란색 링크를 클릭하시면 이게 나올 겁니다. 그러면 왼쪽에 하얀색 부분에 여러분이 저렇게 코딩을 하면 그 다음에 코딩을 한 다음에 하얀색 부분에 이렇게 코딩을 한 다음에 보이시죠? 그 다음에 여기 연두색 화살표를 누르시면 연두색 이걸 누르시면 오른쪽에 결과가 나오게 돼 있어요. 알겠죠? 그럼 왼쪽에다가 C로 코딩을 하고 이걸 누르면 결과가 오른쪽에 나오는 겁니다. 아시겠죠? 그렇게 하기 때문에 평소에 만약에 이 강의실을 제가 다음 주까지 좀 바꿔보려고 할 텐데 강의실을 바꾼 다음에 여러분께서 보시기에 같이 이거를 하셔야 됩니다. 저도 그때는 제 컴퓨터 하나 갖다 놓고 여기서 같이 하면서 여러분이랑 얘기를 하면서 수업을 할 거예요. So please go to the link over there and then you can see the screen just like below. In the left hand side you can see the white screen. Then over there you can do the programming. You can do your programming, and then when you push the green button here, then you can see the result right hand side. Okay. So this is the basic structure of the environment. What we have to do the programming. Okay. In addition to that, in the first class, I'm gonna show you the difference between the Python and the C programming. That's why for the Python programming, you have to get into the link. Then you can see this slide. And then you can see this one, okay? Then when you push the execution here, then you can see the result right hand side, okay? 자, 여러분 파이썬의 경우는 첫 시간이니까 제가 파이썬과 C를 동시에 보여드릴 거예요. C로 어떤 기능을 하는 코드를 만들어서 보여드리고 똑같은 기능을 하는 파이썬 코드를 같이 보여드릴 거예요. 그럼 두 개 사이에 비교가 되겠죠? 파이썬 프로그램을 하려면 지금 보이는 저 파란색으로 되어 있는 저 링크를 클릭하시면 저 아래에 화면을 보실 수 있으시고 저 파란색 부분에 코딩을 하시면 그 다음에 execute라는 데 클릭하시면 오른쪽에 결과 나옵니다. 자, 프로그래밍을 배우시면 맨 처음 하는 게 화면에 한 줄의 문장을 띄우는 걸 먼저 합니다. 뭐 헬로 월드라고 표현하는데 여기 헬로 월드라는 한 줄의 문장을 표현하는 게 여러분의 목적이 되겠습니다. So here, in the left hand side, in the white screen, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines. For the first line, I'm gonna explain one by one here. Okay? 자, 오늘 C 언어 처음 보시는 분. 처음 보다.
자, 난 프로그래밍 해본 적이 한 번도 없다. 아, 그러면 이제 여기서부터 저와 함께 시작하시면 돼요. 제가 말입니다. 예, 딴소리를 좀 하자면, 예, 제가 프로그램 언제 배웠냐? 전 초등학교 5학년 때 배웠습니다. 지난 일주일 전에 얘기했나요? 얘기했나요? 베이직? 얘기했다. 안 했다. 했던 얘기 또 쪽팔리니까. 했습니까? 제 프로그램 안 했어요? 예. 아, 기억이 안 나실 수도 있습니다. 자, 1학년 때, 제가 초등학교 5학년 때 프로그래밍을 처음 배웠는데 왜 배웠냐? 컴퓨터가 너무 좋아서는 아니고 컴퓨터 학원에서 토요일마다 게임을 시켜줬습니다. 그래서 게임도 좀 하고 싶고 그때가 내가 초등학교 5학년 때니까 1989년 여러분의 부모님이 서로를 만나기도 전일 것 같아요. 그쵸? 어머니, 아버지가 서로 만나기도 전. 1989년에 제가 초등학생이었는데 그때 컴퓨터 학원을 처음 다녔어요. 그때는 이렇게 칼라 모니터도 없었고 흑백 모니터였는데 컴퓨터 학원을 다니는 사람도 거의 없었고. 근데 왜 다녔냐? 제가 피아노 학원 바이엘 상하를 다 띄고 체린이 100을 들어가는데 너무 하기 싫은데 어머니가 너 피아노 학원 계속 다닐래? 컴퓨터 학원 다닐래? 그러길래 컴퓨터 학원을 다니면 컴퓨터를 사주지 않을까? 그리고 토요일마다 가서 게임할 수 있다더라. 해가지고 컴퓨터 학원으로 바꿨습니다. 그때 배웠던 언어가 GW 베이직이라는 언어를 배웠어요. 베이직이라는 언어. 여러분 베이직이라는 언어를 모르실 텐데 베이직이라는 언어를 만든 사람 누구냐면 빌 게이츠예요. 빌 게이츠가 사업가라고 하시는데 원래 개발자 출신입니다. 그래서 빌 게이츠가 뭐로 유명하죠? 마이크로소프트에서 만든 희대의 명작이 뭐죠? 윈도우가 여러분 다 쓰고 있는 윈도우 아니겠습니까? 지금 여기도 깔려 있는 게 윈도우고 윈도우는 그래서 GW 베이직으로 만들었어요. 그래서 윈도우라는 운영체제에 가장 최적화된 프로그램 언어는 베이직이에요. 근데 베이직 지금 아무도 안 쓰잖아요. 그러니까 지금은 이제 C로 만들어서도 많이 돌립니다. 어쨌든 그때 이제 베이직을 배웠는데 프로그램을 어떻게 하느냐? 이렇게 안 합니다. 베이직은 어떻게 풀느냐면 처음에 타이핑을 합니다. list, L-I-S-T 한 다음에 엔터를 딱 치면 화면이 깜깜해요. 커서 하나만 깜빡깜빡거려. 여러분 슈퍼맨이나 뭐 이런 옛날 영화 보시면 나오는 컴퓨터 화면 같은 건데 커서 깜빡깜빡거리면 거기다 LIST라고 치고 엔터를 딱 치면 줄번호가 10번 이렇게 나와요. 또 엔터 한번 치면 20번, 30번, 40번 이렇게 줄번호가 찍히거든요. 그럼 거기서 코딩을 해요. 한 줄 한 줄 코딩하면서 뭐 여러 가지 기능하고 싶으면 30번째 줄로 가라. 그럼 go to 30. 50번째 줄로 가라 해서 앞에 줄번호가 있어야 그걸 가지고 인덱싱을 하면서 코딩하는 거예요. 그걸 보면서 내가 몇 번째 라인으로 가고 싶다. 몇 번째 라인으로 가고 싶다. 이런 로직을 짜면서 코딩하는 겁니다. 그런 거에 익숙해져 있다가 1년을 배웠어요. 그 다음에 입시에 들어가면서 컴퓨터를 끊었죠. 대학교에 와서 컴퓨터과에 오니까 컴퓨터를 샀습니다. 컴퓨터 샀는데 뭐 컴퓨터로 게임만 하다가 그때 스타가 나와가지고 게임만 하다가 학교에서 C언어를 배우는데 첫 시간에 딱 보는데 줄번호가 없는 거야. 아이씨, 줄번호가 없는데 어떻게 코딩하지? 근데 왜냐? 줄번호는 없어도 됩니다. 왜냐하면 자, 이제부터 본론이에요. C언어의 기본은 모든 것을 다 함수로 만듭니다. 함수로 만들어서 서로 필요한 기능이 있으면 내가 만든 함수를 호출해 갖다 쓰는 거예요. 뭔 소리인지 하나도 모르겠죠. 지금부터 보면 되는데 그런데 항상 무조건 있어야 되는 함수가 main이라는 함수예요. main. 저기 지금 몇 번째 라인이냐? 세 번째 라인에 있는 main이라는 함수를 만듭니다. 자, 크게 볼까요? 화면을. 자, 세 번째 보면 main이라는 함수를 만들어요. main이라는 거 보이죠? int 띄고 main이라고 있고 괄호가 있은 다음에 void라고 있고 중괄호를 엽니다. 중괄호를 열죠. 이렇게 그쵸? int 있고 main이라고 있고 void라고 있고 중괄호를 열어요. 중괄호를 연 다음에 언제 닫느냐? 6번에서 닫아요. 그쵸? 그러니까 3번부터 6번까지는 하나의 뭉탱이야. 중괄호를 묶어줬잖아. 그쵸? 근데 그 뭉탱이가 하나의 함수고 함수의 이름이 main이라는 함수예요. 이건 꼭 있어야 돼. C 언어의 시작은 항상 여기에요. main에서 시작을 해요. 그런 다음에 함수는 여러분 고등학교 다닐 때 함수 배울 때 중학교 때 배우나? 초등학교 때 배우나? 함수 배울 때 입력 부분이 있고 출력 부분이 있죠. 함수는 입력이 있어야 출력이 있죠. 여러분 함수 2x 더하기 1이라는 함수를 만들었다. 그럼 거기다 100을 집어넣으면 2 곱하기 100 더하기 1 해서 201. 1000 집어넣으면 2 곱하기 1000 더하기 1 해서 2001. 1000 집어넣으면 2 곱하기 1000 더하기 1 해서 20001. 뭐 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 입력이 있으면 출력도 있어요. 자, 여기에 보이드러 쓰면 이 메인이라는 것도 함수라고 그랬죠. 이 메인이라는 함수에 입력을 이 가로 안에 넣고요. 출력을 이 앞에 써요. 내가 보이드는 뭐냐면 난 입력이 없다는 소리예요. 보이드라 쓰면 없다는 소리입니다. 이 함수는 입력이 없어요. 왜냐? 메인이라는 함수는 무조건 불리는 거잖아.
내가 어디서 내가 입력받을 게 뭐 있어? 그냥 C 프로그램 실행 딱 시키면 저 메인에서부터 시작하는 거예요. 그러니까 나는 그냥 무조건 여기서부터 시작이니까 입력은 있을 수 없습니다. 뭐 있게 만드는 경우도 있지만 일단 기본적으로 없다고 생각합시다. 없어요. 그럼 보이드를 써요. 근데 이거 아마 보이드 안 쓰고 가로 열고 괄호 닫아도 될 것 같기도 한데 내 기억에 느낌적인 느낌으로 어쨌든 보이드라고 씁니다. 정확하게. 근데 이 함수의 그럼 출력은 근데 정수를 출력해 주래요. 아시겠죠? 이게 그 구조를 가진 겁니다. 그래서 지금 1번부터 6번까지 있는 이 소스 코드는 이 프로그램 짠 코드를 소스 코드라 부르는데 우리는 메인이라는 함수 하나가 있다. 왜냐하면 중괄호를 엮고 중괄호 하나를 닫지 않았느냐? 요 한뭉탱이가 있다. 3번째 라인부터 6번째 라인까지. 그리고 얘는 C 언어는 무조건 메인이라는 함수가 하나가 꼭 존재해야 된다. 얘는 메인이라는 함수가 하나밖에 없는 제일 심플한 코드다. 그리고 입력은 없고 출력만 int로 있다. int가 뭐냐? 인티저의 줄임말이에요. 인티저가 뭐냐? 정수라는 의미죠. 그러니까 얘는 나는 입력은 없는데 정수를 나중에 출력해주는 함수야. 그리고 나는 메인 함수인데 C 언어는 무조건 메인 함수가 있어야 돼. 그럼 다른 함수는 없어. 왜냐면 난 제일 심플한 거니까. 너네들 처음 보지? C 코드. 내가 제일 심플한 걸로 보여줄게. 약간 이런 컨셉으로 보시면 되겠습니다. 그래서 코딩 잘 못한 학생은 메인 함수에다 모든 걸 다 때려박습니다. 저 하나로 끝내려고. 그래서 수천 라인이 돼요. 메인 함수가. 난리 나죠 아주. 예. 감점할 수도 없고 잘 돌아간다는데 아주 답답합니다. 예. 감점을 못하겠어요. 그런 코드를. 일단 안 돌아가야지 감점할 거 아니야. 그렇죠? So here, let me introduce more details about this our first C program code. Okay. In here, when you look at the C programming source code, you should find where is the main function. So in line 3, you can see main function, okay? Every single C program, you should have main function, okay? Everything starts with the main function, okay? So this one is called function, okay? This one is the starting point of the function. The line 6, this one is the ending point of the function, okay? So from line 3 to line 6, you have one function, and the function name is... 이게 삘 받았었는데 안타깝습니다. 잠깐만 이게 아닌데? 난 요건데? 오씨 깜짝이야. So in the function, so in the C program file, in line 6, line 1 to line 6, you have one function that is called main here, and it starts with the line 3, it ends with line 6, okay? And then this one is input of the function, this is the output of the function, okay? So your input is a void, it means that you have no input at all. And your output is int, which means integer, which means 1, 2, 3, 4, the natural numbers, okay? So that's why you can return your natural number over there. That is the basic characteristics of the given function, okay? So let me emphasize, okay? So in C program, you should have at least one function that is called main. And then you can implement more and more function. So while you are running the main function, you can execute the C programming, okay? 자, 그래서 여러분이 메인에서 시작해서 메인에서 계속 진행이 될수록 여러 가지 함수들을 막 부르고 갖다 쓸 거예요. 그러면서 C 프로그램들이 기능을 동작을 하는 겁니다. 자, 메인 함수부터 찾아야 돼. 거기가 스타팅 포인트야. 여러분이 눈으로 보고 이걸 컴파일하지 않고 눈으로 보고 코드를 이해하고 싶으면 무조건 메인이 어딘지부터 찾아야 돼요. 자, 메인을 찾았을 때 보이드야. 입력이 없대. 자, 그러면 중괄호로 들어갑니다. 자, 첫 번째 라인 볼까요? 프린트 F라는 게 나오네요. 이게 뭐지? 일단 프린트하라는 것 같아. 내 눈앞에 보여주라는 소리야. 그쵸? F는 왜 썼을까? 그럴게. 이게 왜 이름이 프린트면 프린트지 왜 프린트 F일까? 저도 갑자기 생각이 안 나네요. 예, 갑자기 생각이 안 나는 게 아니라 저게 왜 프린트 F인지 생각해볼 생각도 안 해봤네. 왜냐면 당연하게도 화면에 저 센텐스를 Hello World라는 센텐스를 출력해주는 함수가 프린트 F라는 함수예요. 근데 여러분이 저한테 그럼 클레임을 할 수 있어. 교수님 말이 안 맞지 않습니까? 아까 그랬잖아요. 교수님이 모든 함수를 다 만들어 쓰는 게 C라고 그러지 않습니까? 예, 맞습니다. 하지만 화면 앞에 뭔가 출력해 주는 것마저도 너보고 만들어라 하면 너무 심하잖아. 그쵸? 예, 우리는 안 배우는데 저 대학교 2학년 때 제가 1999년에 입학했으니까 2000년에 1학기 때 들었던 과목 중에서 컴퓨터 시스템이라는 과목이 있습니다. 어셈블러, 기계어 배우는 과목인데
교수님이 지금 은퇴하셨으니까 욕해도 되나? 그래서 교수님이 좀 약간 솔직히 좀 약간 아닌데 뭐 이상한 것까지는 아니고 너무 좀 빡셌던 게 학기 말 텀 프로젝트로 뭐냐면 뭘 만들려고 그랬냐면 기계어로 메모장을 만들려고 그랬어요. 그럼 어떻게 되냐? 비디오 함수 콜 해야 돼. 왜냐면 간단하게 계산만 하는 게 아니라 눈에 보이는 메모장을 만들려는 거잖아. 그래서 어떡하지 하면서 막 비디오를 화면을 끄니 켜니 막 이거 막 콜하면서 장난 아니었습니다. 근데 그렇게 하면 뭘 해야 되느냐? 그런 거 하나하나까지 내가 구현하면 진짜 죽어나는 거거든요. 물론 그 컴퓨터까지 그거 다 했겠습니까? 한 10년째 똑같은 프로그램이 나오니까 다 소스가 돕니다. 조금씩 고치면 되는데 어쨌든 다 그렇게 했던 걸로 기억이 나요. 그래서 보시면 알겠지만 printf라는 함수는 이것까지 구현하라면 너무 하잖아. 그쵸? 옛날에 제가 메모장 구현할 때 마음인 것 같아요. 화면을 껐다 켰다 하고 뭐 이런 거 내가 어떻게 구현해? 막 그랬던 것처럼 여러분도 똑같은 마음일 겁니다. 화면에 프린트하는 함수도 없어. 이것마저도 네가 구현하면 너무 하잖아. 아주 기본은 줘요. 그래서 1번 라인이 있는 거예요. 자, 중원아, 네가 지금 C를 구현하고 싶지? 근데 C는 네가 하나하나 다 구현해야 된다 그랬어. 근데 화면에 이런 문장을 출력하라는 이 함수마저 구현하라 그러면 너 돌아버릴 거 아니야. 그러니까 아주 기본적인 건 내가 줄게. 걱정하지 마. 근데 이걸 어디다 주냐면 이게 화면에 보여주는 걸 뭐라고 그러죠? 아웃풋이라고 그러죠. 그렇죠? 소리가 나고 화면에 보여주고 그럼 컴퓨터가 나한테 뭔가 아웃풋을 주는 거야. 그렇죠? 그거를 IO란 말 들어봤어요? 이걸 stio.h라 쓰는데 std는 뭐냐면 스탠다드라는 의미입니다. 표준. IO는 뭐냐면 input and output의 줄임말이에요. C 언어 맨 처음 배우는 사람들 맨날 실수하기죠. 스튜디오라 쓰는데 저도 그랬습니다. 부끄러워할 필요 없어요. 예. 스탠다드 IO의 줄임말이에요. STDIO, 스탠다드 IO. 즉 입력과 출력은 이것마저 구현하라 그러면 키보드에서 신호 잡아내는 법, 화면에 뭐 뿌리는 법, 이거 어떻게 구현해? 처음 배우는 사람이. 그러니까 이런 거는 내가 줄게 라고 해서 내가 만들어 줄 테니까 코딩 하기 전에 맨 윗줄에다가 샵 include라는 명령어를 써서 이 스탠다드 IO라는 .h라고 부르는 헤더 파일, 소스 코드의 맨 위에 붙인다 해서 이름이 헤더 파일입니다. 헤드의 헤더. 그래서 스탠다드 IO.h라는 헤더 파일은 가장 기본적으로 컴퓨터에 인풋을 하거나 가장 기본적으로 컴퓨터가 출력하는 기능을 하드웨어에 너무 밑바닥같이 가는 기능을 구현하는 거기 때문에 네가 못할 거야. 내가 기본적인 거 만들어 줄게 라고 해서 헤더 파일이라는 이름으로 만들어서 C 언어가 내부적으로 가지고 있어요. 그걸 갖다 써야 될 거 아니야. 그래서 include 포함시켜줘. 이 코드에 포함시켜줘. 그래서 샵 include 중괄호 스탠다드 IO 중괄호가 아니죠. 꺽쇠하고 딱 써버리면 그러면 이 안에 printf가 들어있는 거지. 이 안에 printf가 들어있어서 네 번째 라인에 printf 써도 괜찮습니다. 여러분이 만약에 첫 번째 라인을 생략해버리잖아요. 안 쓰잖아요. 그러면 저 printf에 있는 데에서 에러가 날 거예요. 그러면서 뭐라고 말할 거냐면 printf가 뭔지 모르겠는데요. 이런 에러가 나올 겁니다. We do not have 어쩌고 나올 건데 여러분이 저 헤더 파일을 스탠다드 IO를 달아주면 기본적으로 입출력하는 함수들을 모두 다 긁어서 include 다 포함해 놓고 시작하기 때문에 printf가 뭔지 알아 이제. 그러니까 4번째 라인에 printf를 여러분이 썼을 때 화면에 지금 괄호 안에 있는 대괄호 안에 있는 저 문장을 화면에 뿌려주라는 소리구나 라고 알 수 있습니다. 그래서 헬로 월드가 이 컴퓨터는 바보라서 뭔 소리인지 하나도 못 알아겠지만 하여간 김중원이 쓰라니까 요 한 문장을 쓴 다음에 역슬래시 n을 하는데요. 역슬래시는 여러분 키보드의 엔터 키 위에 우리 원화 표시 있죠. W에서 쫙 그어진 거. 그게 이제 역슬래시입니다. 그걸 누르시면 돼요. 그걸 누른 다음에 n을 누르면 뭐냐면 new line의 줄임말이에요. new line이 뭐죠? 새로운 라인이라는 뜻이죠. 그러니까 줄 바꾸라는 소리예요. 그래서 헬로 월드 쓰고 커서가 그 뒤에서 깜빡깜빡거리는 게 아니라 줄 바꿔서 밑에 가서 깜빡깜빡거리게 만들겠다는 소리예요. 이해되십니까? 예, 그렇게 만들어준 다음에 이 printf라는 함수니까 괄호를 닫아줍니다. 근데 C 언어에서 항상 주의할 점, 초보자들 항상 하는 함수, 항상 하는 함수래. 이 제일 뒤에, 제가 지금 흥분했나 봐요. 제일 뒤에 이 세미콜론을 달아줘야 돼. 이걸 달아줘야 이 문장이 끝났습니다를 의미해요. 다음 문장으로 넘어가세요. 그래서 저 메인이라는 함수는 다시 한번 정리할게요. 저 메인이라는 함수는 입력은 void, 입력은 없다. 출력은 integer, 정수를 출력한다. 그리고 중괄호가 세 번째 라인부터 여섯 번째 라인까지 끝나니까 저거가 메인이라는 함수다. 자, 그러면 메인 함수에 들어가면 이제 첫 번째 만나는 게 printf라는 함수인데 저거 printf 뭐지? 난 모르는데?
네가 모를 리가 있냐? 첫 번째 라인을 봐라. 스탠다드 IO.점 헤더 파일이 있으니까 그 헤더 파일을 잘 뒤져보면 네가 printf 함수가 뭔지를 다 있어. 걱정하지 마. 그래가지고 printf를 딱 가보니까 저기 가보니까 있어. 여러분이 저거를 제가 1학년 때 했던 1999년에 했던 실수처럼 대충 보고 스튜디오인가? 저 오타인가? 스튜디오라고 썼다가는 솔직히 그 강사님은 그 교수님은 그것도 설명 왜 안 해줬지? 저 std IO가 뭔지 의미를 설명해줘야 될 거 아니야, 그쵸? 갑자기 열받네. 어쨌든 스탠다드 IO 표준 입출력 함수들을 다 모아놓은 헤더 파일이 저기 위에 걸어놨기 때문에 이미 인클루드를 해서 다 가지고 있어요. 그렇기 때문에 걔한테 가서 보면 분명히 프린트프가 있을 거야. 그래서 저거에 여러분이 저처럼 스튜디오 IO라고 오타를 내버리면 저런 헤더 파일이 뭐야? 라는 없으니까 난 못 가져오겠는데 못 가져왔으니까 프린트프가 뭔지 모르겠죠. 그래서 저 첫 번째 라인에서 오타를 내면 아마 네 번째 라인에서 에러가 날 거예요. 왜냐? 프린트프를 정의를 못하니까. 그래서 여러분 맨날 네 번째 라인만 보고 에러 메시지에 네 번째 라인에서 에러가 났습니다. 그러니까 네 번째 라인만 계속 보면서 어디가 잘못했지? 하는데 에러 메시지 잘 읽어보면 printf를 이해할 수 없습니다라는 에러 메시지가 났으니까 왜 이해할 수 없지? 헤더 파일에서 못 가져온 건가? 헤더 파일을 봤더니 내가 오타를 냈네. 그래서 내가 저 파일 못 가져왔네. 이렇게 생각하면 되는 겁니다. 그래서 printf가 어떻게 정의가 되어 있느냐? 그 함수 안에 있는 큰 따옴표 안에 있는 문장을 그대로 출력하는데 의미는 모르니까 컴퓨터가 바보라서 HELLO 빈칸 WORLD 한 다음에 역/n이 있으니까 줄 바꾼 다음에 끝나면 돼요. 세미콜론을 붙여줘야 저 함수가 끝나는 겁니다. 이해되시죠? 이렇게까지 설명을 했는데 이렇게까지 설명을 했는데 그렇죠? 그 다음 라인으로 넘어가겠습니다. So let me introduce the line 4, okay? So when you get into the main function, you will see one function that is called printf. But when I start this class, I told you that you have to implement by yourself every single line in C programming. However, the fundamental functions are given because the printf is showing some sentence in front of your screen. That's why making that function is not easy. It has hardware dependency. It's not easy at all. That's why the basic input and output, basic standard input and output functions are all implemented by the C compiler engineers. That's why that is summarized in standard input output standard IO.h header file. That's why when you look at the first line, you can see std standard IO input and output std IO.h header file, and you include that file over there. Then it means that you're gonna get all the functions those are defined in header file. That's why you can understand what is the printf. Okay, so when you go to line 4, you have printf. That's why you can understand that you have to print out that sentence in front of your screen. And then when you look at the sentence over there, you have 다운표를 영어로 뭐라 하지? quote mark, and you have one sentence that is called hello world, and then you have 저거 뭐라 그러지? You have this notation, okay? This mark, which means that a new line. N means new line. That's why your cursor should be in the next line, okay? And that's it. And then eventually you have semicolon, which means that you are ending this sentence. If you miss this semicolon, then you got error, okay? 자, 그리고 여러분 여기서 한마디. 파이썬 해본 분들 아시겠지만 여러분 많이 할 수도 있는데 귀찮으니까 손 안 올리신 거 다 알고 있습니다. 파이썬 해보셔서 알지만 파이썬은 이 세미콜론이 없어요. 파이썬은 목적이 뭐냐면 뭐라 했죠? 귀도 바른 로썸이 크리스마스 때 여자친구도 없고 심심해서 만든 언어다. 심심하니까 만든 거라. 그러니까 뭐냐면 프로그래머들이 기본적으로 하는 실수는 다 빼놨어. 세미콜론 없습니다. 파이썬은 세미콜론이 없어요. 예, 그렇게 하시면 되고요. And then this is the end of the line 4. Okay, if you have any questions, please let me know. No? Yeah. Then let's move to the next line. Okay. In line 5, you have return 0. So, 자, 다섯 번째 라인, return 0. 솔직히 return 0 아무 의미 없습니다. 아무 의미 없어요. 왜냐하면 메인 함수를 만들면 맨 밑에다가 저렇게 return을 써줘야 돼. 왜냐면 이게 함수잖아. 함수니까 중간에서 열심히 계산을 해요. 뭐 덧셈, 뺄셈 막 계산한 다음에 함수 출력값이 있어야 될 거예요. 함수는 뭐가 들어왔으면 나오는 게 있어야지. 함수는 그렇죠? 뭐 사람도 뭔가 먹었으면 뭘 해야죠. 그래가지고 출력이 있어야 되는데 메인 함수는 우리가 관용적으로 그냥 정수를 출력한다 해서 인티저라고 그냥 써놓잖아요. 그러니까 정수 뭔가를 출력을 해야 돼. 그래서 항상 우리는 return 0라고 씁니다. 그냥 쓰는 거예요. 이거 보면 이 함수의 출력값은 0이구나. 그러니까 0을 항상 출력해. 0을 출력해봤자 뭐 받아서 딴 데서 뭐 쓰는 것도 아니죠.
그러니까 그냥 그렇구나 하고 넘어가면 돼요. 어떤 컴파일러는 컴파일러마다 종류마다 틀린데 아예 그냥 그래서 이거 별로 의미 없다 생각해서 라인 5번 안 쓰고 이 출력값을 보이드라고 써도 되는 그런 컴파일러들도 있습니다. 그렇기 때문에 여러분도 지금 이 사이트에 들어가서 해보셔서 라인 저 5번째 라인 쓰지 말고 3번째 라인에 int 대신에 보이드 써도 아마 동작하는 컴파일러들도 있을 거예요. 워닝 메시지라고 해서 경고 메시지를 뜰 수 있습니다. 이 오른쪽에서 실행을 해보면 이제 메인 함수를 실행시켰다 해서 요게 나오고 헬로 월드 한 다음에 뉴 라인 다음 라인에서 끝나는데 만약에 이게 중간에 워닝이 있다. 경고 메시지가 뜰 수 있지만 경고 메시지는 괜찮아요. 그거는 네가 뭔가 잘못한 것 같은데 에러까지는 아니야. 그냥 다음에 코딩할 때 주의해라. 뭐 이 정도고요. 에러가 뜨면 아예 코드가 기계로 변환이 안 된 거예요. 그럼 다시 짜야 돼. 아시겠죠? So here, let me introduce what is the return zero. So here, when you define your function, your return value is integer. That's why you have to return your integer. That's why you have return zero. That is all. So this is meaningless error in terms of the programming logic. That's why you are using this one trivially. So it doesn't have any meaning here. Okay? 그래서 아무 의미는 없습니다. 그냥 우리가 정수값을 출력해 준다고 했으니까 정수값인 0을 그냥 출력해 주는 것뿐이에요. 그래서 return zero. return이라는 명령어만 기억하면 됩니다. return은 내 출력값을 함수의 결과값으로 반환해서 보내주는 그런 역할을 하는 것이다. 까지만 기억하면 되겠습니다. So here you should keep in mind what is the return. So in line 5 you have return, which means that the return is generally used when you return your result outside of the function. Okay? 자, 똑같은 기능을 파이썬으로 해볼까요? 자, 첫 번째로는 아무것도 아닙니다. 첫 번째 라인은 자, 파이썬을 코딩을 하시면 저 앞에 첫 번째 라인에 샵을 쓰죠. 샵은 뭐냐면 주석이라고 해서 저거는 컴파일러가 컴퓨터가 이해할 수 없는 영역이에요. 컴파일러가 저기는 해석하지를 않아. 그냥 저기다 설명 쓰는 거예요. 제가 여러분한테 여러분 주석으로 그러니까 왜냐면 코드가 막 1000만 라인 되기 1000라인 만 라인 되기 시작하면 뭐가 코드만 썼다가 뭐가 어디서 뭐가 들어갈지 모르잖아요. 그러니까 중간적으로 여러분이 설명을 써주고 싶잖아. 그럼 저렇게 샵 쓴 다음에 파이썬을 설명해 주면 돼요. 뭐 C도 그런 게 있으니까 나중에 설명드리겠습니다. 그럼 저기다가 여러분이 제가 맨 처음 숙제를 할 때 이렇게 할 수도 있어요. 여러분 첫 라인에 주석으로 주석 커멘트 혹은 주석으로 여러분 학번이랑 이름 써주세요. 그럼 저 위에다가 샵 한 다음에 뭐 저 같으면 992000157 김중원 이렇게 쓰면 되는 거죠. 그렇죠. 그 약간 설명서나 아니면 그 코드에 대한 기본적인 설명이 필요하거나 뭐 여러 끄적끄적 뭐 누구 욕을 쓰거나 뭐 할 때 쓰는 용도입니다. 아시겠죠? So in the line first in Python, this is Python. Line first, you just type anything over there. That is just comment. Okay? So compiler will skip that sentence. That's why you don't need to worry about that. So you can put your ID, you can put your name, you can put anything over there, or you can make some explanation. What is this code? So that is everything is possible in the comment in the line first. Okay? 자, 주석은 중간중간 달 수도 있고요. 뭐 여러분이 뭐 프로그램 소스 코드를 다른 사람이 볼 때 이해도를 높여주기 위해서 여러 가지 꼼꼼하게 설명을 쓸 때도 많이 사용합니다. 네. 그러면 여러분 의아한 게 있죠. 아니 파이썬은 저 한 줄이면 되는 겁니까? 예, 맞습니다. 파이썬은 메인 함수 이런 거 없어요. 그냥 첫 라인부터 시작해서 쫙 내려오면서 그냥 시킨 대로만 하는 거예요. 얘는 그래서 쭉 보면서 첫 번째 라인 그리고 저렇게 주석 샵 표시라면 파이썬은 그 파이썬 컴파일러가 제일 이해 못해. 그냥 스킵해버려요. 왜냐? 이건 어차피 인간들이 쓰는 인간의 영역이야. 인간의 영역이야. 그렇죠? 반지의 장을 보시면 여기 요정의 나라. 그렇죠? 엘프. 여기는 뭐지? 어쨌든 하도 오래 걸려서 다 까먹었네. 어쨌든 영역이 있지 않습니까? 저 인간의 영역이야. 내가 이해할 수 없어. 그러니까 너 스킵을 해버려요. 그냥. 사람들이 뭐라고 찌끄러졌을 것이다. 스킵 한 다음에 컴퓨터는 두 번째 라인은 빈칸이죠. 세 번째 라인까지 내려갑니다. 그래서 헬로 월드라는 문장 프린트하래. 프린트 끝. 이겁니다. 파이썬이 훨씬 쉽죠. 그래서 파이썬을 사람들이 되게 쉽다고 생각하는 거예요. Python is super simple. So when you look at this one, you can see that you don't need main function. Okay? In Python, you just read one by one from the first line. So in here, the first line, you will skip everything because it is comment. And second line, you have nothing. That's why you can go on. You can keep going on. And third line, you have print function. That's why you have to print out some sentence. And you have one sentence that is called hello world. Then you have to print out hello world and that's it. Okay? It's very simple. 자, 그래서 이거랑 C 언어랑 이거 6라인이나 썼고 빈칸 빼면 5라인. 이거는 뭐 한 라인이면 되니까 이거 훨씬 쉽네요. 맞습니다. 훨씬 쉽습니다. 그래서 요즘에 파이썬을 많이 배우는 거예요. 그래서 고등학생도 할 수 있고요. 그래서
뭐 1학년 때 파이썬을 가르쳐서 사람들한테 많이 쉽게 프로그래밍을 접근하게 하자. 문과 학생들도 이거 배우잖아요. 통계학과 애들도 파이썬 다 배웁니다. 왜냐? 옛날에는 통계학과 애들 SPSS, SAS 이런 코드, 이런 프로그래밍 자기네들 통계 툴을 썼는데 요즘에는 임포트 한 다음에 여기 데이터 사이언스 하는 판다스라는 라이브러리 있거든요. 그거 걸어놓으면 모든 통계 툴 다 쓸 수 있어요. 그래서 통계학과 애들도 요새 이걸로 코딩해요. 그러니까 문과 애들도 다 할 수 있습니다. 그 정도로 쉬운 게 파이썬이에요. 이렇게 되면 컴퓨터과 애들은 뭐 먹고 사나? 그쵸? 점점 어려워져야 되는데, 그쵸? 여러분들도 이게 점점 어려워져야지 좋은 거 아니겠습니까? 예. 어쨌든 그렇습니다. 사람들이 이해하기 쉬운 게 파이썬이다. So Python is super simple. Everybody can do this one. Only high school students can do this one. And the students in liberal arts can do this one as well. So this is super easy and easy to understand. Okay? 자, 그리고 제 경험담을 말씀드리면, 저는 이제 고등학교에 1년에 한 번씩 갑니다. 가가지고 이제 약간 재능 기부처럼 전자공학과, 컴퓨터공학과에 오면 무엇을 배우는지 이렇게 고등학생들한테 설명해 주는 거 하거든요. 근데 어느 날 그거 하고 나오는데 저는 이제 과학고나 특성화고를, 저희 때는 특성화고가 없었으니까 과학고는 있었어도 일반고를 나왔는데 딱 나오는데 어떤 학생이 저한테 오더니 이게 리포트를 주는 거예요. 고등학교 2학년짜리가. 그래서 뭐지 하고 딱 봤더니 자기가 수시로 대학 갈 준비를 하고 있대요. 그럼 여러분 소논문 같은 거 많이 써보셨죠? 여러분도 입시하실 때 자기가 이걸 써봤는데 한번 봐달래요. 봤더니 뭐냐면 지금 우리나라 대통령 말고 이 전 대통령이 당선될 때 누가 당선될지 알아맞추는 딥러닝 코드를 자기가 짰다는 거야. 근데 딥러닝은 요새 데이터 기반이라서 데이터가 많이 모여야 학습이 되거든요. 그럼 틀렸잖아. 왜냐면 우리 그 선거라는 게 데이터가 많이 쌓일 수가 없잖아. 어차피 한 번 하고 끝나는 거니까. 근데 걔한테 야 틀려서 가져가. 이러면 자라나는 꿈나무를 이렇게 싹을 이렇게 밟는 게 되기 때문에 그렇게 못하고 딱 보고 열심히 보는 척을 했습니다. 이렇게 보는 척을 하면서 잘했네 하면서 보는 척하고 있는데 딱 느낀 게 뭐냐면 근사하게 잘 짰어요. 정말 잘 짰어. 당연히 틀렸지만 일단 어떻게 삐그덕 돌아가기는 짜놨어. 자기가 너 어떻게 짰니? 물어보니까 유튜브 보면서 캐라스 공부해서 짰대. 그래서 그래 열심히 하면 되겠다 하면서 맞았니? 뭐 맞은 것 같기도 하고 하면서 주고 갔던 기억이 납니다. 고등학교 후배겠죠. 지금 그게 그때 대선이 언제냐? 2017년이니까 지금은 모 대학교 1학번 정도로 가 있겠네. 군대 가 있겠네. 그쵸? 군대 가서 삽질하고 있겠네. 그래서 그런 고등학생도 짤 수 있어요. 파이썬은. 근데 진짜 짤 수 있을 것 같지 않아요? 고등학생도 할 수 있겠죠. 고등학생 초등학생. 집에 와서 내 딸을 한번 시켜볼까? 제가 다음에 올 때 초등학교 4학년 제 딸한테 파이썬 한번 가르쳐주고 한번 오겠습니다. 예. 어쨌든 여기까지 하고요. 우리 좀 쉬었다 할까요? 여러분 힘드시죠? 좀 쉬었다가 지금 10분인데 20분에 다시 시작하겠습니다. So we're gonna have 10-minute break and we're gonna start all together again in 10:20. Okay? Thank you. So here, when you look at this slide, in the left-hand side, you have one simple C programming code. Okay, it's very similar to our previous code, but I would like to explain one by one much more precisely. Okay, that is the main objective for this contents. Okay, and then when you are done for the execution, then you can see some messages right-hand side. Then I'm gonna explain one by one in this class. Okay. 자, 이제 여러분 이제 이 코드를 가지고 이제 한 라인 한 땀 설명을 드릴 텐데. 보시면 알겠지만 1번부터 8번까지 저렇게 첫 번째 라인부터 여덟 번째 라인까지 C 프로그램 언어는 총 8개의 라인으로 구성이 되어 있습니다. 그런데 뭐 어디서부터 시작하느냐? 항상 어디다 C는 무조건 메인 함수를 찾아라. 메인 함수를 찾았더니 세 번째 라인에 있네요. 그래서 저 핑크색 라인은 뭐냐면 여러분의 의식의 흐름이에요. 저기서 시작하는 겁니다. 무조건 메인에서 시작해요. 근데 아까 봤던 메인 함수랑 뭔가 좀 틀려. 아까는 인풋 안에 보이드가 있었고 아웃풋에 인티저가 있었죠. int 한 칸 띄고 메인 가로 열고 보이드 가로 닫고 중가로 열고 이렇게 했단 말이지. 근데 지금 저는 3번째 라인 어떻게 했습니까? 인티저도 빼고 보이드도 빼고 그냥 메인 가로 열고 닫고 그냥 중가로 열었어요. 이렇게 해도 될 것인가예요. 왜냐? 어차피 우린 뭐라 그랬다? 인풋은 없다 그랬다. 인풋이 없으니까 보이드라고 썼잖아요. 그쵸? 그러면 이렇게 생각하는 거지. 굳이 보이드라고 쓸 것도 있습니까? 그냥 아무것도 안 쓰면 되는 거 아닙니까? 인풋이 없는데. 그래서 아무것도 안 쓰고 괄호 열고 닫고. 출력. 교수님 리턴 제로라고 그냥 구색 맞추기로 쓸 거면 그냥 쓰지 마세요 하고 그냥 안 쓰고 그냥 메인만 쓰고 열고 닫고 출력도 안 쓰고 입력도 안 쓰고 출력도 안 쓰고 괄호 열고 닫고 중괄호 열었어요. 저기서 시작하는 거예요. 저게 메인 함수니까. 이렇게 했을 때 저게 정상적으로 동작을 하는지를 보는 거예요. So here you can see that in the main function you have nothing. So in our previous example you have int and space main
open brace and void and closing and open your middle level brace, right? That was our previous sentence for the main function. But here you have no input description, you have no output description. You have nothing in the void space, void place, you have nothing in the integer place. It means that you have no input. That's why you are not putting anything in this code. Your return value is 0, which has no meaning. That's why you have no output. That's why you just simply write down main, open brace, close brace, and middle level open brace, and that's it. That is what you have in this code. Then when you execute this one, let's see how it works. 자, 오른쪽을 보시면 뭐가 나오느냐? 그러면 당연히 아까처럼 깔끔하게 결과만 나오지 않아요. 뭔가 얘가 컴파일러가 불만이 있는 거야. 아씨, 이렇게 하지 말라니까 하면서 이제 불만의 메시지를 한마디 딱 토로합니다. 하지만 틀린 건 아니야. 틀린 건 아니라서 내가 너한테 결과를 실행을 할 텐데 밑에 보면 알겠지만 밑에 보면 알겠지만 뭔가 실행은 되고 있죠. 맨 밑에 라인에 실행을 해서 네가 원하는 센텐스를 나는 뭐 출력하든 뭐라든 실행을 할 텐데 이렇게 하지 말라니까 내가 너한테 경고 메시지를 하나 주마. 이거죠. 교수님이 뭐 시험을 하나 베껴냈습니다. 교수님이 야, 너 F야 나가 라고 하지 않으시고 네, 이거 하나는 빵점 하는데 경고다. 다음부터 조심해. 요거랑 똑같은 의미다. 라고 보시면 되겠습니다. 자, 보시면 얘가 워닝 메시지를 날려줘요. 워닝 메시지를 날려줍니다. So here you are, in here you are, the main objective of this description is that I want to let you know how to read the warning message, okay? 자, 지금 내가 뭐 하고 싶냐면요. 요 워닝 메시지를 어떻게 읽는지를 보고 싶은 거예요. 그렇죠? 여러분 앞으로 이런 워닝 메시지 막 지저분하게 나오면 과연 컴파일러는 나한테 뭐가 불만인지를 이제 해석을 해야 되는 거죠. 자, 메인 함수에서 불만이 있대요. 이 함수 이름이 main.c잖아요. 그렇죠? 근데 세 번째 라인에서 불만이 있대요. 세 번째 라인에서 하나, 둘, 세 번째. 메인 펑션 딱 시작할 때 불만이 있다는 소리네. 근데 일은 뭐냐면 첫 번째 불만입니다. 그래서 warning, 경고를 하겠다. type specifier, missing. type specifier가 missing했다. 이게 뭐냐면 너는 말이야 출력을 하는 인티저라고 무조건 써줘야 되는 거야. 근데 그 type, 너가 정수값을 출력한다는 그걸 type이라 불러요. 여러분 0.000을 출력했으면 그 정수가 아니라 실수죠. 소수점이 있으니까. 그러면 저게 인티저가 아니라 float, float이라는 형태로 출력이 됩니다. 그러면 인티저가 아니라 float이라 써줘야 돼요. 이렇게 뭔가 특정해서 C 언어는 너가 지금 연산하고 있는 데이터가 정수인지 실수인지 딱딱딱 구별을 해줘야 되거든요. 근데 얘는 안 쓰고 그냥 인티저라는 걸 아예 안 썼잖아요. 그러니까 타입을 너가 지금 숫자가 정수인지 실수인지 그렇게 타입을 정의를 해줘야 되는데 그 타입을 식별하는 애를 missing, 너 까먹은 것 같아. 맨 앞에 인티저라고 써줘야 되는데 너 missing했어. 너 까먹었어. 라고 나한테 경고를 날려줍니다. 그러면서 뭐라고 해주냐? default to int. 이건 뭐냐면 네가 만약에 말이야 써주지 않으면 디폴트로, 기본으로 나는 그냥 인티저라고 해석할 거야. 근데 그렇게 해석했을 경우에 네의 의사에 반할 수도 있잖아. 네는 원래 플로팅인 걸 원할 수도 있는 거잖아. 하지만 네가 그걸 쓰지 않았어. 그러니까 나는 기본형으로 그냥 정수라고 알아들을게. 하지만 이 워닝 메시지 네가 읽을 때 네가 진짜 정수라고 생각하고 코딩한 거였으면 그래 무시해도 난 할 말 없어. 하지만 네가 플로팅을 예시하고 소수점이 나오는 걸 그걸 가정하고 코드를 짠 거라면 넌 틀린 거야. 그러니까 여기서 나중에 결과적으로는 뒤에 가다 보면 엄청나게 큰 에러가 날 수 있으니까 조심해야 돼 라고 나한테 경고만 남겨준 거예요. 그러니까 이 코드를 실행 안 하겠다는 게 아니야. 하긴 하는데 너 인티저라고 타입 스페시파이어를 해줬어야 되는데 타입 스페시파이어를 해줬어야 되는데 그걸 미싱했잖아. 네가 안 썼지. 안 썼으니까 나는 기본형인 디폴트 투 인티저, 기본형인 난 정수라고 알아들을 거야. 하지만 네가 정말 정수를 의도했다면 난 딱히 불만을 제기하고 싶진 않아. 하지만 네가 만약 정수를 의도하지 않고 만약에 너 어떤 함수 연산에서 실수가 나올 걸 의도했다면 너 그럼 틀린 거다. 그거 조심해. 라고 알려줄 뿐이에요. 로직상으로 문제 없으니까 일단 계산하는 거죠. 만약에 저기 로직상 문제 있으면 저기서 에러가 나면서 저기서 딱 멈춰버립니다. 이해되실까요? So here, I would like to let you know how to read this warning message, okay? So first of all, it has main.c. Which means that in the main function, this is the file name. So the file name is main.c. Here, you can see that the file name is main.c, okay? Main.c, this is the file name. And then when you push this green button here, then you can see this message. And then it says that
in third line you have a problem. So look at the third line. So here you are having the third line here. So it means that this compiler has some warning message over here, okay? And then it says that warning. I have a warning, and then type specifier missing, which means that you are not specifying any type of the return value. So you have to type int, you have to type float, which means a real number. You have to specify the type of the return value, but you are missing. That's why I'm doing warning, okay? And then if since you are not defining your type, then I will gonna assume that it is integer because defaults to integer, okay? So the compiler is now saying that I will assume that your return value is integer. If you think that this is correct, then you don't need to do anything. But if you think that it can be float number, then you have to specify that float main and something, right? That's why this one is just to give you some information for type specification, okay? 자, 이렇게 하는 겁니다. 그래서 워닝 메시지를 읽으면 이 의도를 알 수 있어요. 아, 얘가 나는 솔직히 리턴 제로 쓰는 것도 의미가 없고, 솔직히 맨 마지막에 의미 없이 리턴 제로 쓰는 게 뭐가 의미가 있느냐, 의미가 없다고 생각을 하고, 그리고 인풋 어차피 보이드 쓸 거 어차피 아무것도 안 넣는 거 나는 그냥 인티저 보이드 안 쓰고 그냥 이렇게 쓸래 라고 썼더니 경고를 주면서 너 왜 안 쓰냐, 출력 값을 안 쓰기 때문에 네가 뭘로 출력할지 모르겠다. 그렇기 때문에 네가 만약에 안 쓰면 나는 그냥 기본적으로 그냥 인티저라고 알고 있을게 라고 했어요. 나한테 이렇게 말을 해준 거야. 그럼 난 그 말 듣고 그래라 그래라 어차피 나는 여기에 0.000 이런 거 그런 값이 나올 리가 없으니까 그래라 그냥 끝난 게 여기고요. 만약에 아닌데 이게 메인 함수가 아니라 만약 다른 특정한 함수였다면 나는 실수가 나올 수도 있는데 그러면 이렇게 컴파일러가 지멋대로 인티저라고 해주는 게 틀린 거잖아. 그러면 플롯이라고 내가 좀 구체적으로 써줘야겠다 이런 생각을 할 수도 있겠죠. 그러니까 컴퓨터가 저한테 이런 메시지를 출력해 주는 겁니다. 근데요, C 언어도 여러 가지 종류의 컴파일러가 있어요. 문법은 다 똑같지만 저는 예외 처리를 하는 데 있어서 조금씩 밸런스가 있거든요. 어떤 컴파일러는 이거 아무런 워닝 없이 넘어갑니다. 그건 뭐냐? 걔는 그냥 리턴 없어도 된다 생각해. 메인 함수는. 그런 컴파일러도 있을 수는 있어요. 근데 그냥 안전하게 그냥 마침표 찍듯이 리턴 제로 써주는 사람도 있습니다. 저 같은 사람 좋은 게 좋지 뭐 하면서 그냥 리턴 제로 써주면 한 줄 써주면 되지 뭐 하면서 써주는 사람도 있습니다. 그리고 So here, so I just make a quick introduction. What's the warning message over there? Now let's move to the next line. So here we have to one more comment. I have one more comment. I told you that main is a function, right? 자, main이 함수예요. 우리가 아직 함수에 대해서 안 배웠는데 만약에 이 뒷장에 가서 우리가 만약 함수를 만드는 거 해보자고 합시다. 우리가 지금 main이라는 함수밖에 없지만 이 밑에다가 함수를 여러 개 만들 수가 있어요. ku_add라는 함수를 만들었다고 합시다. 예시예요. 그럼 이 괄호 안에 들어오는 게 우리 메인 안에 보이드가 들어왔었죠? 괄호 안에 들어오는 게 뭐다? 우리의 입력 값이다. 이 메인이라는 거 앞에 있어야 될 인티저 값이 뭐다? 우리의 출력 값이다. 그래서 빨간색으로 칠한다 뭐라 그랬냐면 output of this function. 이 가운데 있는 녹색이 뭐냐면 우리 이거 메인 함수는 보이드라고 하나밖에 없었지만 저기 컴마 연결해서 여러 개를 쫙 줄줄이 사탕처럼 여러 개를 입력받을 수 있어. 우리 함수라는 게 우리 y는 우리 z는 ex 더하기 y라는 함수라고 봅시다. 그럼 이 함수는 ex 더하기 y다. 그러면 입력이 x도 있고 y도 있는 거죠. 우리 함수를 만들었는데 z는 ex 더하기 y다. 우리 이런 함수를 만들었다고 해봅시다. 이런 함수. 그러면 입력값이 x도 있고 y가 있어야 z값이 나오는 거잖아. 그렇죠? 함수라는 건 저렇게 입력값이 여러 개일 수 있어요. 그렇기 때문에 여기서 보여주는 이 밑에 이제 일반화된 모습의 ku_add라는 함수도 마찬가지야. 두 개의 값을 더하라는 함수 같아. 고대 학생이 만든 덧셈기다. 그래서 ku_add. 그럼 add니까 두 개 a랑 b를 더해야겠네. 그래서 여기는 여기 녹색으로 정수값 a를 입력받고 정수값 b를 입력받아서 그 입력받은 거 a를 b를 어떻게 하느냐? 리턴 돌려주는데 두 개를 더해서 돌려줘라. 해주면 얘가 이 함수의 결과값이 밖으로 나갈 때 정수 두 개 더했으면 무조건 정수겠지. 그러니까 인티저로 정수로 나간다. 이렇게 덧셈기를 설계하는 거예요. 함수는 이렇게 만드는 겁니다. 좀 처음 보는 사람은 조금 헷갈릴 수 있는데 저 까만색의 함수라는 박스가 있으면 그 괄호 안에 우리 아까 메인에서 보이드를 썼듯이 a랑 b라는 두 개의 값을 써주면 그 두 개를 바로 더해서 그걸 리턴해서 보내주면 그럼 덧셈한 결과가 이 함수 밖으로 튀어나가겠죠.
그럼 이 함수의 결과값을 받아 쓴 애는 덧셈한 결과를 받아오겠죠. 그럼 이 함수 쓴 애는 덧셈기를 만들고 싶으면 저 함수를 쓰겠죠. 요겁니다. 함수를 이렇게 만든다는 거예요. 그러니까 함수 이름이 있으면 그 함수 이름 뒤에 괄호가 있으면 그 안에 들어오는 값들은 입력. 그 함수 앞에 있는 저 빨간색 값은 출력. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 이 메인이라는 건 지금 그걸 두 개 다 안 써준 거예요. 근데 이 워닝 메시지를 보니까 우리가 리턴 값이 인티저라고 안 쓴 것에 대해서 워닝 값은 투덜투덜 거리고 있지만 입력을 보이드라고 안 쓴 것에 대해서 아무 말도 없죠. 그러니까 보이드는 안 써도 된다는 소리예요. 그러면 결국에. 그럼 인티저 메인 가로 열고 닫고 바로 해도 괜찮다. 보이드 안 쓰고 그 말입니다. 아시겠죠? 예, 이렇게 되는 것이고요. So here I just want to in the yellow box I just want to make sure that you understand the function definition clearly. So now you want to define one function that is called ku underbar add. So you can see the name of the function in the black characters, and then in the black characters you have two input in the green characters A and B, and those are the inputs of the function, and then you have the one return value in the red character, which is the integer. This is the return value. So when you put two integer value inside this function, you're gonna add to each other, and then you will gonna return the value, and then the return will be the integer. So this is how you use the function in general. Okay? 자, 이렇게 되고요. 첫 번째 라인 됐습니다. 질문? Any questions over here? No? No? 지루하죠? 지루합니다. 자, 그런데 갑자기 여러분의 의식의 흐름이 왜 갑자기 첫 번째 라인으로 튀었느냐? 왜 튀었겠냐? 예, 왜 튀었느냐? 이걸 보니까 메인 함수를 본 다음에 뭐 중괄호 열었죠. 여러분 이거 요 바로 뒤에 중괄호 쓰나 이 바로 다음 라인에 중괄호 열나 상관이 없습니다. 줄 바꾸는 건 C 언어에서 구별하지 않아요. 그러니까 저건 바로 상관이 없이 딱 들어가면 자, 5번째 라인을 스킵을 해버려요. 아까 주저리 사람만이 하고 싶은 얘기를 쓸 수 있다 그랬죠. 저 안에다가 주석이라고 해서 C 언어는 주석을 저렇게 달아요. 슬래시 별표 땡땡. 슬래시 별표만 하면 돼. 슬래시 별표하면 이 안에다가 아무런 욕을 써도 됩니다. 욕을 막 쓰고 갑자기 별표 슬래시 하면 거기까지는 사람만이 이해할 수 있는 영역이라서 컴파일러가 C 언어 컴파일러는 거기 그냥 스킵해버려요. 이 안에다 여러분 학번 이름 쓰고 욕 쓰고 너무 어려워요. 막 뭐 F는 싫습니다. 뭐 이런 말 써봤자 컴퓨터는 모른다. 그렇죠? 넘어갑니다. 그러니까 바로 5번째 라인은 컴퓨터 입장에서는 안 보이는 거예요. 스킵. 근데 6번째 라인으로 넘어가면 프린트F가 나왔잖아. 아까 뭐라 했습니까? 프린트F는 어디서 가져온다? 헤더 파일에서 가져온다. 그래서 바로 이 프린트F가 뭔지를 이해하기 위해서 여러분의 의식의 흐름이 첫 번째 라인으로 올라간 거예요. 이해되십니까? 예, 그렇게 된 거고요. So now, so after the main function, 그리고 메인 함수 앞에 아까 워닝이 떴죠. 앞에 인티저라고 좀 붙여봐 라고 원인이 떴으니까 여기서부터는 제가 세 번째 라인에다가 메인 앞에다가 인티저를 썼습니다. 뭐 시키는 대로 하는 겁니다 지금. 그래야 오른쪽에 이 워닝이 사라졌죠. 이제 경고가 사라졌어. 그래 네가 내 말을 듣고 인티저를 붙였구나. 더 이상 불만이 없다 하면서 워닝이 사라진 겁니다. 자, 아이고 어이씨 왜 이래. 그렇죠. 맞나? 그렇죠. 자, 그래요. So here and then now you are getting to the line 5. So in line 5 you have comment. So this is how you make a comment in C programming. You have slash, star notation, asterisk notation, and then you can write anything over there. You can write down your ID, you can write down your name, you can write down anything over there. And then you have another star or asterisk notation and slash, and then you are closing your comment. Okay. Now between the so in the comment, computer cannot understand anything over there. That's why you are moving to the line 6. printf directly. In order to understand what is the print, then you have to go to the header file. That's why you are looking at the first line over there. Okay? 자, 헤더 파일입니다. 자, 헤더 파일은 스탠다드 IO, 인풋과 아웃풋에 대한 모든 파일을 다 가지고 있어요. 그 헤더 파일은 저거만 있느냐? 그렇지 않습니다. 저 핑크색으로 제가 주저주저 쓴 것 중에서 제일 밑에 라인에 뭐라 썼습니까? math.h라고 있어요. 수치 연산도 하나하나 일일이 다 구해주기가 얼마나 귀찮아요. 그렇죠? 그러니까 수치 연산에 대한 건 math.header 파일도 있어요. 뭐 스탠다드 라이브러리 그래서 stdlib.h 이런 것도 있고 별의별 게 다 있습니다. 나중에 수업하다 보면 하나씩 나올 때마다 말씀드릴 건데요. 일반적으로 한 두세 개만 주로 많이 씁니다. 세네 개. 스탠다드 IO 우리 보고 있는 거. 왜냐면 우리가 결과를 보려면 프린트F 찍어야 되니까 우리 스탠다드 IO는 매번 쓰는 거고요. 스탠다드 라이브러리라는 것도 쓸 때도 있고 뭐 파일이라는 것도 쓸 수 있어요. 메모장에서 뭔가 읽어오거나 그런 거 만들 때는 file.h라는 것도 있고 수치 연산을 위해서 math.h 한 네 개 정도만 주로 많이 쓰는 것 같습니다. 많지 않으니까
그때 봐두면 되겠습니다. So now, in order to understand the printf, you can, in the first line, you are including your header file. So standard IO.h is the header file for you for standard input and output, and you can see a lot of header files here. So for example, standard library, that's why stdlib.h, that is the standard library header file. The other one is file.h, which means that you want to open your file, closing your notepad. That kinds of the operation can be done by file.h. And then you can do simple math calculation, that is by the math.h. If you want to use complicated math functions, then you are using math.h. You have a lot of header files, but majorly during this class, we are using these 4 different type of the header files, okay? 그쵸? 예, 되겠습니다. 다음 line. So let's go to the next line. Oh, so now I'm talking about the comment. So this one shows that how you can make the comment, okay? So here, the main purpose of the comment is the explanation of the main code. So if you have proper comments here, then if the other guys are looking at your code, then he might be very happy about that, okay? 자, 커멘트를 저렇게 막 달아주면 저 커멘트 뭐라 썼어요? 프린트가 시작한다. 5번째 라인, 6번째, 7번째 라인 뭐라 썼죠? 프린팅이 끝났다. 뭐 이렇게 꼼꼼하게 주석을 다 달아주면 코드 보는 사람은 행복하겠죠. 뭐 이해가 바로바로 되니까. 근데 주석 하나도 안 달아주면 저건 되게 간단한 코드니까 상관없지만 막 2,000라인, 3,000라인 넘어가고 뭐 변수 이름도 지랄같이 A, B, C, D 막 이렇게 만들어주면 뭔 소리인지 하나도 모르겠죠. 그러면 또 이제 주석이 필요합니다. 그러니까 주석이라는 건 나 혼자 일할 때는 별로 의미가 없어요. 나만 이해하면 되니까. 근데 아까도 말했죠. 삼성 가서 여러분 핸드폰 만드는데 혼자 코딩합니까? 아니죠. 한 10명이 모여서 같이 코딩하는데 그 10명에서 코딩할 때 남의 코드를 보고 이해하려면 주석을 좀 많이 달아주면 여러분 좀 빠르게 이해할 수 있을 거 아니에요. 그렇죠? 그러니까 주석이라는 건 프로그래밍의 협업을 위해서 굉장히 많이 중요한 요소입니다. 예, 그렇습니다. And so the comment has no meaning at all. Okay? 그리고 커멘트를 다는 법정에서 이런 것도 있어요. So this is the variances of the comment. 자, let's focus on the comments in this slide. Okay? In line 5, what I did, I have 2 slashes and Korea Univ Electrical Engineering. That means that if you want to single line comment and 2 slashes might be enough, okay? But our comment slash asterisk and something asterisk slash, in that case you have multi-line comments, okay? That is the variance what you can try, okay? 자, 이건 뭐냐면 커멘트, 즉 주석을 달 때 여러 가지 다양한 방식으로 주석을 달 수 있는데 여러분 주석 그냥 한 줄로 단다. 그러면 그냥 슬래시 2번 치면 돼요. 그럼 그 한 줄을 다 주석으로 만들어 버려요. 그러니까 여기서 5번째 라인처럼 슬래시 코리아 유니브 일렉트리컬 엔지니어링 해버리면 그냥 그 한 줄만 커멘트로 날아가 버리는 거예요. 아시겠죠? 그럼 컴퓨터는 쭉 라인 바이 라인 처음부터 읽다가 슬래시 2개가 있네? 이거 읽지 마. 이거 사람들만이 이해하는 거지 내가 이해하는 게 아니야. 하고 딱 넘어가 버려요. 그렇죠? 근데 아까 우리 전장에 배웠던 것처럼 슬래시 한 다음에 별표하고 또 별표한 다음에 슬래시해서 처음과 끝을 지정해주면 그러면 6번째 라인에 슬래시하고 별표했죠? 10번째 라인에 별표하고 슬래시했죠? 이 안에다가는 여러 라인으로 써도 상관없는 거예요. 그렇죠? 이렇게 만들 수도 있습니다. 여기에 설명서를 아주 그냥 몇 페이지를 써도 되죠? 그러면 진짜 환장하죠. 아주 처음에는 설명을 잘 해놨네 그러다가 너무 많이 해놨네 막 이런 생각이 들죠. 예, 그렇습니다. 근데 이 소스 코드는 환장하는 대환장 소스 코드. 헤더 파일이 필요 없습니다. 헤더 파일 왜 만들었을까? 왜냐하면 그 안에 아무것도 안 해요. 메인 함수 만들어 놓은 다음에 주석만 쭉 나오다가 그냥 끝나버리죠. 리턴 제로 그러고. 그러니까 이건 아무런 기능이 없어요. 그러니까 오른쪽에 실행시켜봤자 아무것도 나오는 게 없습니다. 메인이 실행됐습니다 하더니 아무것도 안 하고 끝나버리죠. 왜냐? 그 안에 아무것도 없으니까 주석밖에. 컴퓨터 입장에서는 처리할 게 아무것도 없는 거예요. 오케이, 알겠죠? So when you look at this one in line 5th, you have a single line comment. From line 6 to 10, you have multi-line comment. And immediately in line 11, you have return 0. That's why you have nothing inside this function. That's why when you execute this one by pushing this green button, you have nothing. You have no result at all. Because inside the main function, you have nothing. Okay? 이건 다 주석으로 다 날라갔으니까 아무것도 없네요. 그렇죠? 자, 그런데 주석을 이렇게 달 수 있어요. 자, 컴퓨터는 바보라 그러지 않습니까? 자, 뭐냐면 주석 안에 주석을 달 수 있는가? 즉, 가로 열고 별표를 쳤어요. 그래서 this is writing 어쩌고저쩌고 막 쓰고 싶은데 주석 안에다가 또 주석을 열었어. 그러면 저 보면 알겠지만 this is에서 is만 주소 해놓고 전체 문장을 또 바깥에 주소를 또 달아놓은 거예요. 그렇죠? 근데 컴퓨터는 바보라서 한 글자 한 글자씩 읽거든요. 그래서 5번째 라인부터
자, 열었다. 이렇게 생각해요. 열었다. 열었네. this가 나왔네. 이거는 컴퓨터 입장에서 아무것도 아니야. 열었네. 또 열었네. 이것도 주석이에요. 그냥 아무것도 의미가 없어. is 한 다음에 닫았죠. 컴퓨터 입장에서는 열 다음에는 닫는 게 어디 있는지만 찾아요. 열었어. 열었는데 쭉 가다가 어디서 닫히지? 봤더니 여기서 닫혔네. 닫혀. 끊어. 딱 끊어버려요. 근데 그 다음에 나오는 writing은 그 뭡니까? 아무 의미가 없는 거죠. 이건 뭐 어디 defined 된 함수도 아니고 그냥 주석의 일부분이니까 사람의 영역인 거지 기계의 영역이 아니잖아요. 컴퓨터가 적어보면 무슨 생각합니까? 야, 이씨 뭐 이상한 거 들어와 있는데 이거 에러. 그래서 에러를 내버립니다. 보면 알겠지만 오른쪽으로 볼까요? 처음에는 워닝이 나와요. 워닝이 나와요. 왜냐하면 그 라인 처음부터 시작해서 여기까지 쫙 읽을 때까지는 자 주석을 열고 this가 나왔어. 어라 주석 안에 주석을 또 열었네. 이 학생은 아마도 주석 안에 또 주석을 만들고 싶은데 그래서 저거 두 개를 동시에 썼겠지? 하지만 일반적으로 그거 불가능한데 얘 좀 틀린 거 아니야? 내 일단 경고를 줘야겠다. 야 너 틀렸을 수 있을 것 같아. 네가 의도하고 요것만 썼을 수 있어. 하지만 너 어쩌면 네 의도가 주석 안에 주석을 만들고 싶은 거 아닐까? 혹시 그렇다면 넌 틀린 거거든? 그러니까 좀 주의 좀 해봐 라고 워닝을 딱 줬을 뿐이에요. 자, 뭐라 썼냐? 요 주석을 여는 이 표시는 within block comment. block comment는 뭐냐면 커멘트를 block 이게 딱 이렇게 쌓아놨다 이 소리죠. 그거가 이제 문제가 있을 수 있다라고 했어요. 근데 에러가 안 그러지 에러가 나버리네. 에러가 난다. 어디가 에러가 나느냐? 자, 요게 닫는 주석이 나왔죠. 여기 열었고 쫙 가다가 is 다음에 딱 닫는 게 나왔잖아. this 앞에 열었고 쫙 주석이 열려 있다가 is 바로 다음에 주석이 닫혔어요. 그러면 꺽쇠가 이 writing의 W를 가리키면서 야 여기 틀렸어. 이제는 빨간색으로 에러가 났어. 에러가 났는데 너 주석이 틀렸어가 아니야. 컴퓨터는 이해를 못 하잖아요. 뭐라고 하냐면 야 너 지금 writing이라고 썼는데 나는 writing이라는 함수를 몰라 라고 해요. 얘는 컴퓨터는 그냥 this 여는 주석 is 요게 그냥 주석인 줄 알아요. 여기서부터 그럼 명령어가 시작을 해야 되잖아. 명령어를 시작해야 되는데 이건 내가 이해할 수 없는 명령어인데 라는 에러를 주는 거야. 그래서 뭐라 쓰냐 use of 넌 뭘 쓰고 있냐면 undeclared identifier writing 뭐냐면 넌 writing이라고 부르는 기존에 나한테 뭐라고 알려주지 않은 선언하지 않은 거를 identifier라는 건 함수가 될 수 있고 변수가 될 수 있고 뭐든 다 상관이 없습니다. 그 프로그램 할 때 쓰는 여러 가지 그런 변수나 함수나 이런 걸 다 identifier라고 그러는데 너 지금 내가 뭔지 모르는 변수 혹은 내가 뭔지 모르는 함수를 쓰고 있어. 난 이거 의미를 모르니까 나 이거 실행할 수 없어 라고 에러를 내버려요. 그냥 이해되십니까? 그러니까 주석을 잘못하면 나 그냥 이거 한글인데 이거 그냥 주석 안에 주석 잘못 써가지고 이렇게 된 건데 이 한글 이거 우리 그냥 사람이 쓰는 말이라서 아무 의미 없는 거야 라고 주석 없으면 되는 건데 컴퓨터는 그렇게 생각하지 않는다는 거죠. 컴퓨터는 여는 주석부터 시작해서 닫는 주석까지만 주석이고 여기서부터 새로운 게 뭐가 나와야 되는데 변수가 나오든 함수가 나오든 뭔가 컴퓨터가 이해할 수 있는 뭔가 식별자 아이덴티파이어가 나와야 되는데 나는 이게 뭔지 몰라. 너가 기존에 나한테 알려준 적 없어. undeclared. 넌 나한테 이런 게 있다고 선언한 적이 없어. 알려준 적이 없어. 그걸 너가 지금 쓰고 있는 거야. use of undeclared identifier. 한 다음에 그 무엇인지 친절하게 알려주죠. writing. 너 writing이라고 지금 쓰고 있는데 말이야. 너 나한테 이게 뭔지 알려준 적 없거든? 그러니까 난 에러 낼게. 더 이상 이해 못하니까 난 더 이상 실행할 수 없어. 여기서 딱 끝나는 겁니다. 아시겠죠? 그런 다음에 그러면 여기서 끝나면 되는데 일단 여기까지는 문장 끝까지 다 읽으니까 쫙 읽으니까 에러가 또 나와요. expected expression. expected. 또 이제 닫는 거 나오니까 이거는 expression. 즉 내가 이거는 무슨 기호인지는 알겠는데 말이야. 근데 이거 여기서 왜 쓰고 있냐? 라고 해서 이렇게 하고 또 return zero. 야, 너 지금 에러가 중간에 나와서 지금 내가 실행할 수 없거든? 내가 이게 너가 무슨 말인지는 알겠는데 실행할 수 없어. 미안해. 에러야. 나 중간에서 이미 끝났거든? 중간에서 이미 끝났으니까 뒤에 있는 것들 다 내가 실행 못해. 에러야 하면서 그 밑에 있는 것들도 다 에러를 내고 끝내버리는 거예요. 지금 이렇게. 이해되십니까? 예, 이렇게 하는 겁니다. 그래서 그러면 뭘 알게 되죠? 요거 하나만 고치면 밑에 있는 에러는 그냥 자동으로 다 해결되는구나. 요거 하나만 고치면 밑에 있는 애들은 잘 해결되는구나 라고 알 수 있어요. 아시겠죠? 그래서 얘는 지금 여기도 빨간색 밑줄, 여기서 빨간 밑줄, 여기서 빨간색 밑줄이 되는 겁니다. 알겠죠? 이 에디터는 참으로 친절하게도 주석 부분은 회색으로 표현해주고 있어요. 그렇죠? 그렇기 때문에 여기서부터 여기까지가 주석이다라고 난 생각하는 거고 여기서부터는 주석이 아니라고 생각하는 거예요. 근데 네가 나한테 라이링이 뭔지 알려준 적이 없잖아. 그러니까 난 밑줄 치고 나 이거 모른다.
이것도 너 이상하게 쓴 거 같아. 잘못 썼어. 야, 너 갑자기 너 리턴 나오는데 말이야. 함수 끝내는데 말이야. 나 일단 중간에 에러 냈거든. 그러니까 너 이거 뒤에 와서 너 실행 안 된다. 여기도 에러야. 딱 에러. 내가 끝납니다. 그럼 writing만 제대로 잘 다뤄주면 이 뒤에는 문제가 없을 것 같다는 생각이 들죠. 이겁니다. So here, when you look at this code, the compiler will say that your comment is open. Comment begins, okay? And the second comment is begin, but multiple comment is not allowed in C programming. That's why this one will be ignored. And then you are looking at that. The closing comment is existing here. That's why your comment is finished here. That's why this one is the starting point of the programming. However, you are not saying what is the writing before at all. That's why this compiler cannot understand, or this source code cannot understand what is the writing. That's why when you look at this execution result, you have an error over there. You are using the undeclared identifier, which means identifier means that your variable or functions, okay? You are using the function or variable which is not declared before. That's why compiler does not know what is this. And then this one, that 범위는 writing이다. So that is the writing. So this compiler cannot understand what is the writing, okay? Because you are not defining this one error. That's why here you have an error, and the remaining parts will have consecutive errors, and that's it, okay? 자, 이렇게 주석에 대해서 조금 알아봤어요. 예. 주석 쉬운 거라서 사실 뭐 알아보고 자시고 할 것도 없는데. 예. 그 다음에 여섯 번째는 line 6 is very trivial. That's why I will skip the Korean description, Korean explanation. I will use only English here. So as we studied before, we all know that what is the printf, okay? Printf is defined in the header file standard IO. That's why now the compiler can understand what is the standard printf. That's why you are doing the printf. You will print out this sentence in the result here, just like that. I see, comma, I remember. And then you have a semicolon, which means that you are done for this function, okay? And that's it. And then in the line 7, you have another comment, return 0, and then return 0, then you are done for your programming. You have return 0 because you have return type as an integer, and that's it, okay? 자, 그러면 파이썬은 어떻게 파이썬이 아니지. C 프로그램입니다. C 프로그래밍 다른 함수를 한번 볼까요? printf에 대해서 조금 더 자세히 알아볼 건데요. So we're gonna study about the details of the C programming. 이건 또 다른 에디터인데 인터넷에 보면 C 웹 컴파일러 검색하면 다양한 종류의 에디터 나옵니다. 여러분이 뭘 쓰던 상관이 없는데요. 다음에 숙제를 낼 때에는 여러분이 이걸 한 거를 스크린샷을 딱 떠가지고 이 이미지를 블랙보드에 제출하셔야 돼요. 소스 코드가 아니라. 왜냐하면 빠르게 채점해야 되잖아요. 블랙보드 들어가서 채점한 거 보신 적 있습니까? 여러분 아는 대학원 형, 누나, 언니, 오빠들 계시면 옆에 앉아서 한번 보십시오. 그러면 여러분이 숙제 제출한 게 쫙 리스트로 보여요. 그럼 여러분의 제일 위에 사람이 딱 클릭하면 왼쪽에 딱 뜨거든요. 이미지 파일이면 바로 이미지가 떠요. 눈으로 보고 바로 채점이 돼. 얘가 이 코드로 이 결과가 나왔구나. 바로바로 보이거든요. 그런데 여러분 거의 100명 가까이 되는데 빠르게 채점해서 결과가 다음날 바로 나올 수 있어요. 여러분 결과 바로 빨리 나온 거 좋잖아요. 그렇죠? 그래서 채점 결과 바로 나올 수 있습니다. 그래서 저는 캡처해서 이미지로 내라고 많이 합니다. 그렇기 때문에 에디터를 뭘 쓰셔도 상관없습니다. 저랑 똑같은 걸 쓰셔도 되고 아닌 걸 쓰셔도 되지만 결국 왼쪽엔 코드, 오른쪽엔 결과 나오는 걸 쓰시는 게 아마 캡처해서 제출하실 때 편하시지 않을까 싶습니다. So this one is another type of the C compiler web editor. When you go to the Google and when you type C compiler web something, then you're gonna see a lot of editors which are running on top of the internet. But one thing you have to keep in mind that when you submit your lab result into Blackboard, you are not submitting the original file. You are submitting the capture of the left-hand side, source code right-hand side result. You have to capture this screen and then you have to capture this image. You have to submit this image, okay? That's what you have to do. Then it's very easy to grading for teaching assistants, and then you can see the grading result immediately the next day. That's why it will be much more convenient for you, okay? That's why you have freedom to choose the editor by yourself, but you have to keep in mind that the editor should show the source code left-hand side and the result in the right-hand side, okay? 자, 이거는 좀 더 다른 형태의 에디터가 되겠습니다. 첫 번째 라인부터 설명을 해볼까요? 이제는 여러분 지겹죠, 슬슬? 지겹습니다. 첫 번째 라인. So let me explain this one by one. I know that you are now familiar with how to understand this one, okay? So now when you look at this C source code, 자, 이 C source code를 볼 때 여러분 뭘 생각해야 되는가? 함수는 어디 있는가? 함수로 구성되어 있다.
자, 일단 기본적으로 메인 함수는 무조건 있다. 그래서 보니까 세 번째 라인에 메인 함수를 정의하고 있네. 세 번째 라인에서 메인이라고 말하고 입력은 괄호 열고 닫고 아무것도 없으니까 입력은 없고 출력만 정수, 인티저다. 그리고 중괄호가 열면서 함수를 시작하는데 중괄호 어디서 끝나는지 봤더니 10번째 라인에서 함수가 끝나네. 그러면 요 소스 코드도 역시나 지금까지 보아왔던 것처럼 메인이라는 함수가 하나밖에 없는 그런 소스 코드구나 라고 알 수 있죠. 자, 그런 소스 코드예요. 그런 소스 코드고, 자, 그러면 입력은 없대. 출력은 인티저래. 그러면 여러분이 딱 느낌적인 느낌으로 맨 마지막 줄에 리턴 제로가 있지 않을까? 라고 생각할 것이고, 9번째 라인은 아니나 다를까? 리턴 제로가 있습니다. 그럼 여러분이 봐야 될 건 뭐죠? 5, 6, 7, 8. 이 네 개 라인만 보면 되겠네. 맞습니까? 자, 4개 라인을 쓱 보니까 다 프린트F예요. 그냥 뭐 프린트 해줘라 소리구나. 단순하게 화면에 프린트만 네 라인 정도 해주면 되는 그런 소스 코드 같습니다. 자, 첫 번째 라인에 printf를 보겠습니다. 자, printf를 썼기 때문에 standard io라는 헤더 파일을 붙여야 된다. 그래서 첫 번째 라인에 sharp include standard io를 붙였습니다. 이제 이 코드 이제 조금씩 이해가 되시죠? 이렇게 짜면 된다라는 거 이해가 되실 것 같고요. 아니다, 여러분 이거 자, 오늘 C 처음 보시는 분. 자, 제가 그러면 간단하게 랩 세션 낼게요. 예, 숙제 낼게요. 오늘 하지 마시고 뭐냐면 내가 그건 좀 이따 그거는 여러분 근데 지금 실망하죠. 11시 20분에 집에 갈 줄 있을 줄 알았는데 실망하시지만 제가 이거 한 15분까지 한 다음에 왜냐면 요거를 한번 써보시라는 거예요. 웹 에디터를 한번 써보시라는 거니까 한번 써보시라는 거죠. 써보시라는 거니까 자, 나 이제 할 수 있습니다. 수업 들을 준비가 됐어요. 한번 써보라는 거니까 뭐냐면 제가 그때 가서 지금 하면 지금 바로 해버릴 테니까 지금 말고 11시 15분에 뭐 하세요라고 설명하면 그냥 한 30초면 다 합니다. 30초면 다 해서 제가 오늘 오후 아니다. 제가 지금 블랙보드 링크를 아예 랩 숙제를 안 낼 생각으로 안 만들어 와서 지금 바로 만들지 뭐 여러분은 할 동안 내가 만들지 뭐 그쵸? 만들어서 올릴 테니까 블랙보드 오늘 자정까지 제출할 수 있게 만들 테니까 집에 가서 하셔도 좋고 요 웹 이 페이지를 들어가서 클릭하고 들어가서 한번 쫙 타이핑해서 런 눌러서 결과 나온 거 보고 캡처해서 올리면 되게 그것만 딱 간단하게 합시다. 아무것도 없이. 이게 다 올릴 거기 때문에 기본 점수가 되거든요. 나중에 가면 여러분에게 점수를 주는 근거가 되니까 그렇게 안 좋게 생각하지 마시고 한번 돌려서 한번 제출한다고 생각하시면 되겠습니다. 어쨌든 다시 본론으로 들어가면 5번째 라인 printf 출력하래요. My name is 빈칸. My name is 빈칸. 그 다음에 역/n이 없잖아. 그러니까 줄 바꾸기를 안 해요. 컴퓨터는 바보예요. 내가 시키는 대로만 그대로 따라해. 여러분은 지금 5, 6, 7, 8 이렇게 네 줄로 썼기 때문에 my name is 한 다음에 다음 줄로 바로 가야 될 것 같은 느낌적인 느낌이 들겠지만 여러분은 명시적으로 다음 줄로 가라라는 말을 해준 적이 없어. 그쵸? 커서는 my name is 한 다음에 뒤에서 깜빡깜빡거리고 있을 거예요. 그런 다음에 printf 한 다음에 중헌 킴 해서 제 이름을 썼어요. 마침표. 그러면 이 밑에 있는 중헌 킴은 my name is의 바로 다음 줄에 나오는 게 아니라 뒤에 붙어서 바로 나오는 거야. 왜냐하면 줄 바꾸란 말을 한 적 없잖아. 그쵸? 줄 바꾸란 말 한 적 없으니까 my name is 중헌 김이 한 줄에 쫙 다 나와요. 볼까요? 오른쪽에 보시면 my name is 중헌 김 이렇게 한 줄에 딱 나오죠. 그 다음에 중헌 김 한 다음에 마침표 한 다음에 줄 바꾸게 나와. 마침표 한 다음에 줄 바꾸게 나와. 그래야지 줄이 바뀌어요. 그 다음에 7번째 라인은 뭐죠? 아무것도 없고 줄 한 번만 더 바꾸래. 그럼 빈칸으로 한 번 더 엔터를 친 거야. 그러니까 한 번 빈칸이 생겨. 그 다음에 뭐라고 프린트합니까? I'm a professor. 그 다음에 또 줄 바꾸기. 문장 가운데 줄 바꾸기가 가능하냐? 가능하다는 거예요. 그 다음에 at Korea University. 또 줄 바꾼 다음에 끝납니다. 자, 그래서 여기 줄 바꾸기 했고 또 아무 의미 없이 줄 바꾸기 한 번 더 했었죠. 그 다음에 그 마지막 문장에서 뭐 했습니까? I'm a professor 한 다음에 또 줄 바꾸기 했죠. 그래서 at Korea Univ 하고 그냥 끝나면 되는 겁니다. 아시겠죠? 줄 바꾸기의 포인트를 말하고 있는 거예요. 즉 이거는 printf를 해가는 데 있어서 여러분이 명시적으로 줄 바꾸란 말을 하면 줄을 바꾸는 거고 줄 바꾸란 말을 하지 않으면 계속 뒤에 붙여 쓰는 거예요. 그래서 5번째 라인에서 my name is를 하고 빈칸 띈 다음에 대괄호를 다 중괄호 대괄호를 해. 다운표를 쳤죠. 그 다음에 6번째 라인에 중헌 김을 한 다음에 그새서야 줄을 바꿨어요. 그러니까 요 5번째라 6번째는 한 줄에 나와야 된다는 소리예요. 그 다음에 7번째 라인에 또 줄을 바꾸고 그 다음에 8번째 라인에 I'm a professor 한 다음에 또 줄을 바꾼 다음에 at Korea University 줄 바꾼 다음에 끝나면 되는 겁니다. 뭐 당연한 말을 이렇게 복잡하게 하네요. 그렇죠? So here let me introduce this code. So you may
be familiar with this one now. So in here, in C programming, you always find where is the functions, and then for the first time, you have to find where is the main function. So here, line 3, you can see the main function. You have no input. You have one integer output. So you can imagine that in the last sentence of this function, you may have return 0. So when you look at line 9, you have return 0, right? So now you have to focus on from the line 5 to line 8, right? So line 5, you have to print out my name is and blank. And then you have no new line. That's why you are not changing your line. And then immediately you have to write down the next line. That is the Junghan Kim dot and new line. Okay, new line comment. And then you have to change your line one time. In the line 7, you only have new line. That's why you have to change. You have to have another new line. That's why here, when you look at the right-hand side, my name is printed out. And then for the next line, you have to print out your name. And then you have new line. You have another new line. That's why you have blank sentence here. And then for the next line, you have I'm a professor. That's why you have to print out I'm a professor here. And then immediately right after that, you have new line comment. That's why you are changing your line. And then you have to print out at Korea Univ, and that's it. And then you have to change your line and at Korea University, and that's it. Okay? So this is how you use the new line comment. Okay? 자, 이거고요. 자, 그 다음에, 잠깐만. 예, 보겠습니다. 자, 이게 조금 어려운데, 여기까지만 하고 수업을 끝낼까? 그런 생각이 드네요. 그렇죠? 자, 요거를 보시면 여러분 무슨 생각이 드십니까? 자, 이 구조를 먼저 볼게요. 라인, 그 하나하나 꼼꼼하게 라인을 보는 지역적인 해석은 뭐 한다 치더라도 전체 구조를 볼게요. 일단 함수 몇 개? 메인 함수 하나. 그렇죠. 메인 세 번째 라인에 메인으로 시작을 해서 여전히 인풋은 없고 아웃풋은 인티저래. 아웃풋은 인티저인데 리턴 제로 안 했다. 그러면 이거는 아마도 에러가 나든지 워닝이 나든지 둘 중에 하나가 나오긴 나올 겁니다. 어쨌든 그래요. 근데 메인 함수가 4번에서 시작해서 13번에서 끝나버리네요. 그렇죠. 이렇게 끝납니다. 그런데 그럼 그 안에서 무엇을 하느냐? C 언어는요. 파이썬은 안 그런데 C 언어는요. 어떤 변수를 쓰려고 그러잖아요. 그럼 어떤 변수를 쓰겠다라고 미리 말을 다 해줘야 돼. 얘는 바보라서 여러분 그 이상한 변호사 우영우 보셨습니까? 우영우 변호사가 왜 김밥을 좋아합니까? 속이 다 보여서 예상하지 못하는 경우에 당황하지 않는다. 뭐 그런 거 보셨어요? 드라마에서? 보신 분은 보셨죠? 똑같아요. 시어러도. 얘는 변수를 뭐 쓴다 그러면 미리 말을 다 해줘야 돼. 안 그러면 당황해. 그래서 넘버, 어마운트라는 걸 쓸 거다라는 걸 미리 얘기를 해줘야 돼. 처음에. 그래서 5번째 라인에 나는 넘버라는 변수를 쓸 건데 이 변수는 정수다? 항상 정수여야 돼 라는 걸 미리 말을 해줘요. 나는 어마운트라는 변수를 쓸 건데 이 변수는 항상 플로팅, 즉 실수다? 즉 1, 2, 3 이렇게 딱 떨어지는 값이 아니라 1.0, 2.0, 3.0 이런 값이야 라고 말을 해줘요. 말해줬잖아요. 그쵸? 그럼 이 밑에 이 C 언어는 뭘 알고 있냐면 그래 알았어. 내가 지금 6번째 라인까지 왔으면 뭘 알고 있냐면 알았다고. 너는 2개의 변수를 쓸 거구나. 넘버라는 정수를 다루는 변수. 너는 어마운트라는 실수를 다루는 변수. 2개의 변수를 쓰겠구나 라는 걸 미리 알고 들어가요. 이거를 전문 영어로 뭐라 하면 declare 한다고 합니다. 선언한다. 선언을 해주는 거예요. 나 이거 쓸 거야? 미리 딱 손들고 얘기해 주는 거예요. 그래서 우리 아까 봤던 에러 메시지 중에서 어떤 에러 메시지가 있었냐면 use of undeclared identifier. undeclared라는 용어를 쓴 이유가 너는 선언하지 않았다 이거야. writing이라는 거 쓰고 싶어? 이게 변수인지 함수인지 나는 잘 모르겠는데 네가 이거 쓰고 싶었으면 맨 위에 나한테 설명해 줬어야지. 인티저 워닝, 인티저 라이팅, 플로팅 라이팅, 뭐 함수 이름이 라이팅이다. 이렇게 설명을 디클레어를 초반에 해줘야지. 너가 안 해줬잖아. 그러니까 너는 지금 디클레어 하지 않은 변수든 함수를 쓰고 있어. 디클레어 하지 않은 거 이름 뭐냐면 라이팅이야. 확인 좀 해봐. 라고 에러를 준 거예요. 왜 undeclare라는 용어를 썼느냐를 알 수 있는 부분이죠. 왜냐하면 우리가 코딩을 할 때 변수를 쓰기 전에 이렇게 인티저, 플롯 하면서 이렇게 막 써주는 거를 우리는 뭐 한다 부른다? declare 한다 부른다. 한글로 된 C 언어 교재를 보시면 이거를 선언한다고 표현해요. 선언한다. 변수를 선언한다. 변수를 사용하기 전에 C 언어는 다 선언해주고 시작합니다.
멜랩이나 멜랩 같은 걸 많이 하실 거예요. 전자과에서 멜랩을 많이 합니다. 그 다음에 파이썬 같은 데서 선언 안 하고 바로바로 씁니다. 파이썬 선언 안 하고 바로바로 써도 상관없어요. 그러니까 파이썬은 진짜 C 언어 하는 초보자들이 하는 실수를 다 이해하는 언어예요. 세미콜론 맨날 안 찍거든요. 맨 끝에 이거 세미콜론 여러분들 처음 하면 이거 맨날 안 찍거든요. 요것도 없애버리고 파이썬 하면 이거 디클레어 하고 써야 된다는 거 처음에 C 언어 안 배운 사람 모르지 않겠습니까? 요것도 안 해도 되게 만들고 파이썬은 C 언어를 보면 공부하면서 고통받은 자들이 왜 고통을 받았을까 생각해서 그걸 다 없앤 언어라고 보시면 되겠습니다. 그렇고요. 자, 그런 다음에 뭐라 그랬냐? 넘버라는 것을 다섯 번째 라인 잠깐만 여기서 stop. So here I'm writing a code that is much more I'm writing a code which is much more complicated than before. So when you look at this one, you have to understand the full structure at first. When you look at this one, you have to count how many functions here. But here you still have only one function that is called the main, right? So you have only one main function here, even though it is quite wrong, okay? So in main function, you have no input, but you have no output integer. That's why you may imagine that in the end of this line, you should have return 0, but it does not. It means that you may have a warning or you may have an error in the end, but I'm not sure yet. So, but for the first part of this main function, you have line 5 and line 6. You have int number, you have float amount. This means that in C programming, when you want to use some variables, then before starting, you have to declare. Okay? So here, line 5, it means that, okay, I want to use the variable number in this programming. Then I want to use this one. And this variable should be integer all the time. Then you have to write down in 5 int number. Then the compiler will think that, okay, this guy wanna do the programming and this guy will use the variable. This is called number and it should be integer. Compiler can understand about that. Then compiler prepares some memory spaces for these variables, okay? And then line 6, you are declaring another variable that is called amount. And amount is not integer, it's float, which means that you are declaring the new variable that is called amount, and this is always real number. Real number is declared with float, F-L-O-A-T, okay? So, and then you are doing some preparation for two variables, number and amount. Number is integer, amount is float, which is real number. And then you can imagine that, okay, in the end of this code, you may use this variable for the calculation, okay? 자, 이렇게 정수 변수 하나 쓰고 실수 변수 하나 쓴다고 미리 말을 해줬어요. 자, 그런 다음에 뭘 하느냐? 8번째 라인에서 자, 넘버는 정수라 그랬잖아. 그러니까 넘버에다가 정수를 집어넣어 줍니다. 100. 그렇지. 그럼 100을 딱 가지고 있어. 내 변수는 나는 넘버는 100이란 값을 가지고 있어요. 아시겠죠? 자, 9번째 라인. amount에다가는 얘는 실수라 그랬잖아. 그러니까 얘는 소수점 있는 숫자야. 30.75와 75.35를 뭐 30점 더한 결과를 넣어줘라 이겁니다. 아시겠죠? 뭐 그렇게 하면 되는 겁니다. 그래서 저건 뭘 말하고 싶은 거냐면 이 라인에서는 쟤는 정수고 쟤는 실수다 정의를 했으니까 위에 정수에다가는 여러분이 그걸 해줄 수 있는 거예요. 위에 정수에다가는 정수를 넣어줘. 그냥 말 그대로 정수값 하나를 넣어줘도 되는 거지. 근데 밑에다가는 뭐냐면 하지만 그렇게 값을 하나 넣어줘도 되지만 저기 사칙 연산을 한 거를 뒤에 써도 된다는 거예요. 변수 뒤에다가 사칙 연산을 한 결과를 넣어줘도 된다라는 겁니다. 아시겠죠? So here in line 8, we all know that the variable number is an integer, and here you are assigning the value 100 into the number. So now the number variable has the value 100. Okay, but in the next line, line 9, you have new type of the variable assignment. So it means that you are doing the calculation in the right hand side, 30.75 plus 75.35. You are doing the addition, both of them, and the result will be stored in amount variable, and that's it. So you are doing the calculation in the right hand side, the result will be stored in amount, and the value should be the real number. Okay? 자, 그리고 여러분, 뭐 이건 파이썬이라 이거 프로그램 해본 분들 알겠지만
저 지금 8번째 라인, 9번째 라인 보시면 뭐 변수 두 개 선언한 거야. 그렇다 치고 자, 저 라인이 보여드리는구나. 8번째 라인, 9번째 라인 보시면 저 등호 표시 있죠. 등호 표시. 우리 사칙 연산에서 등호는 왼쪽 오른쪽이 같다는 소리예요. 왼쪽 오른쪽 같다. 근데 프로그램에서 등호 표시는 뭐냐면 오른쪽에 있는 값을 왼쪽에 집어넣으라는 소리예요. 그 영어로 뭐라고 표현하냐면 assign이라고 합니다. 오른쪽에 있는 값을 왼쪽에 assign 한다라고 표현을 해요. 그러면 프로그래밍에서 똑같다는 표현은 어떻게 씁니까? 등호 두 개 나란히 쓰면 됩니다. 등호 두 개 나란히 쓰면 그 왼쪽과 오른쪽이 똑같다는 의미가 되는 건데 그건 나중에 배울 거고요. 우리 그 연산할 때. 지금은 뭘 이해해야 되냐면 그냥 대충 보면 의미는 알아요. 넘버라는 값이 100이라는 값이랑 같다라는 표시니까 등호가 있으니까 왼쪽과 오른쪽이 같으니까 그럼 넘버라는 변수는 100이라는 값을 갖겠네라고 이제 느낌적인 느낌은 오지만 좀 정확히 표현하자면 넘버라는 값이 방금 선언했는데 같다라는 게 말이 안 되잖아. 뭐 판단하는 게 아니잖아. 우리가 하고 싶은 건 뭐예요? 넘버라는 변수에다가 100이라는 값을 집어넣고 싶은 거야. 그러면서 저는 등호라는 표시를 썼기 때문에 저 등호는 같다는 의미가 아니라 오른쪽에 있는 값을 왼쪽에 집어넣는다 라고 해서 저거를 assign 이렇게 표현합니다. 똑같아요. 9번째 라인도 30.75라는 값과 75.35라는 값을 더한 거를 그 결과가 amount랑 같다라는 표현이 아니라 30.75와 75.35 더한 결과를 assign 해라. 왼쪽에 있는 amount란 변수에 집어넣으라는 소리예요. 그러니까 저 등호가 우리가 아는 등호가 아니라는 거죠. 저거는 오른쪽에 있는 값을 왼쪽에 집어넣으라는 표시고 우리가 아는 등호로 표시하려면 저 등호 표시를 두 개를 나란히 씁니다. 그거에 대해서는 나중에 나오게 되겠어요. 우리 오늘은 C 언어가 뭔지에 대한 감을 기기 위해서 예제 코드를 몇 개 보는 날이기 때문에 이런 게 나오는 겁니다. So here, you see the equal rotation in line 8 and line 9. So in line 8, number equals 100. In mathematics, which means that number is equals to 100. However, in programming, the meaning is not same with that. So here, the meaning is that you can see the right-hand side. So you have the number 100. You have to assign the value into the variable number. So equal means assign. Okay? So let me repeat again. You have to look at the right-hand side. When you look at the equal rotation in C programming, you have to look at the right-hand side, and the value in the right-hand side should be assigned into the left-hand side. Okay? It means that number is just defined in line 5th. It has nothing. However, in line 8, you are assigning 100 into the variable number. Now the variable number has the value that is 100. Okay, you understand that? So equal rotation is not for equal. Equal rotation is for the assignment description. Okay, that how you can describe the equal rotation in C programming. You have to put the equal rotation 2 times. That should be enough. We will gonna study about that later, not this time. Okay. In the same way, when you look at the line 9, you have in the left-hand side you have amount, and then you look at the equal rotation. Then it means that it does not mean that the left-hand side and right-hand side they are same to each other. That is mathematics, not the programming. In programming, when you look at the equal rotation, you have to look at the right-hand side at first. You have to do the mathematics here, calculation here, and then the result should be assigned into the amount. When the amount is initially declared in line 6, it has nothing inside there. However, when you do the calculation in line 9, you have to do the calculation for this one. The result should be assigned into amount. Okay? 예, 그렇게 하면 되는 겁니다. 자, 그러면 이 결과를 프린트해 주고 싶다. 어떻게 하느냐? 이게 조금 어려워요. 자, 여기까지 하면 우리 수업을 끝낼 수 있을 것 같은데 저 두 라인만 보면 되니까 힘을 내봅시다. So this will be the last two C programming sentence what we have to cover today. So please be focused on this one. Short time. 자, 보시면 우리가 프린트 안에서 문장만 썼으면 그냥 printf 괄호 열고 그 안에 다운표현에다가 쫙 문장을 쓰고 끝나면 됩니다. 근데 얘는 뭐냐면 넘버라는 값은 계속 변할 수 있는 값이에요. 넘버는 변수잖아. 말 그대로 variable.
지금 여기 100이라고 썼다가 이 뒤에다가 넘버는 200 이렇게 해버리면 아, 이 넘버라는 이 공간에 100이란 값을 넣었었는데 여기다가 이제 다시 200을 넣어서 덮어 씌워져 버리는 거예요. 그럼 100은 사라지고 200이 남아. 이런 식으로 넘버란 값은 계속 변하는 값이니까 여기다 프린트 100 이렇게 쓰면 안 돼요. 넘버는 계속 변하는 값이다. 예. 이 뒤에다가 8번째 라인 다음에 넘버는 200 쓰면 넘버라는 변수에다가 공간에다가 처음에 만들 때는 아무것도 없었는데 5번째 라인에서 만들 때 아무것도 없었는데 지금 8번째 라인에서 이 바구니 안에다 100이란 값을 넣어놓은 거잖아. 근데 9번째 라인에다 또 넘버는 200 써놓으면 그 100이란 값을 끄집어내고 여기다 200을 다시 집어넣는 거야. 그러니까 이 변수기 때문에 값이 계속 변하는 거예요. 그럼 지금의 넘버 값이 뭐냐라는 걸 보고 싶으면 11번처럼 쓰는데요. 잘 보세요. 다운표 %D는 뭐냐면 디지털 할 때 디짓입니다. 그러니까 정수를 나타낼 때 정수를 표현할 때 D를 써요. %한 다음에 D를 쓰면 정수를 프린트할 내가 이 뒤에 다운표가 끝나서 컴마가 나와서 첫 번째 정수에 대한 변수가 나오면 그 값이 여기다 덮어 씌워지게 되는 겁니다. 그 다음에 한 줄을 바꾸래요. 아시겠죠? 이해되십니까? 자, 그래서 결과를 보시면 이렇게 나옵니다. 100. 왜냐면 넘버에다 100을 집어넣었잖아. 근데 프린트해서 %D에서 100이란 값이 나오겠잖아. 자, 보세요. 그냥 여기 프린트는 뭐냐면 %D만 하는 거예요. 일단 딱 처음에 %D가 나왔어. 그럼 뒤에 찾아봐. 정수. 넘버가 있네. 넘버 값을 프린트해. 그 다음에 줄을 바로 바꿔버리래. 끝. 이게 끝이야. 그러니까 100만 딱 찍고 다음 라인으로 넘어가는 거예요. 이해되십니까? %D. So here, from now on, we're gonna see how to print out the numbers. Okay? So when you have printf, you're gonna print out something in your screen. And then you have quote and %D. %D means that you're gonna print out the integer. D means digit in digital. Okay? That's why this one will show the one integer number. This one will show the integer numbers. So and then when you have %D, then you will look at the other variables inside this function. Now you can see the variable number. That's why number value should be printed out here. That's why 100 will be printed out. And then you have the new line. That's why you will move to the next line. Okay? And then 그 다음에 또 프린트퍼 또 있죠. 지금은 30.75랑 75.35를 더한 거죠. 이 %5.2f 원래 이거 5점이 없어도 되거든요. 이 5.2가 없으면 그냥 %f만 쓰면 저 결과값이 그냥 나와요. f는 뭐냐? 플롯의 줄임말이에요. 저 정수가 아니라 실수를 출력할 때는 f를 쓰는 거예요. 그런 다음에 컴마 한 다음에 어마운트를 썼으니까 그 값에 대한 실수값이 그냥 출력되겠죠. 근데 저거 실수값은 이런 것도 있습니다. 0.666666, 0.33333333 뭐 이런 거 있잖아요. 한도 끝도 없잖아요. 그러니까 좀 숫자 좀 너저분하게 나오거든요. 그렇기 때문에 이렇게 좀 옵션을 줍니다. 5.7, 5.2 이건 뭐냐면 전체 5글자만 보여주고 소수점 밑으로는 2자리만 보여주세요를 의미합니다. 아시겠죠? 전체 5자리를 보여주고 소수점 밑으로는 2자리만 보여주세요. 그래서 이 계산 결과가 뭔지는 모르겠지만 조금 뭔지 모르겠지만 106.10 이렇게 나옵니다. 계산 결과. 그래서 전체 5자리만 보여주고 소수점 2자리만 보여주게 이렇게 나오게 되는 겁니다. 아시겠죠? 그래서 이렇게 자리 맞춤까지 해서 깔맞춤까지 해서 보여주면 되겠습니다. So let me introduce the line 12. Okay. So when you have printf, you have a %. If you have So let me skip this one, 5.2. Then you only have a %f, which means that you have to print out your real number. That's why your amount value should be printed out here. However, you have an option that is called 5.2, which means that you have you should entirely show 5 digit, and then behind the 소수점이 영어로 뭐라지? Floating point. So behind the floating point, you have 2 digits over there, right? That's why. Entire 5 digits, you have 2 floating point behind the you have 2 digits behind the floating point. Okay, so that is the option to show some clear result. Okay, so this is the C code what we have today. Okay, 자 여러분 원래 오늘은 여기까지 수업이고, so this is the end of class.